ओम ज्ञानतिमिरञ्जस्य ज्ञानाञ्जनशलाकये चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तां सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। जयदां सुरदौ पङ्गोर्मम मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बोजौ राधा मदनमोहनौ दिव्यत् वृन्दारण्यकल्पद्रुमादग श्रीमत् रत्नाकारो सिंहासनस्थौ श्रीमत् राधा श्रील गोविंद देवो प्रेस्ते लिबि सेव्यमानौ स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भि वंशी वटतट स्थित कर्षन् वेणुस्वनैर् गोपीनाथ श्रीहस्तनः तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिनिति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। श्री वर्षभानु विदेवी दैताय कृपाद्य कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुरुज्ज्वल प्रेमाद्य श्रीरूपानुग भक्तिद श्री गौर करुण शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनधारिणे रूपानुग वृद्धाप सिद्धांत ध्वान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर साम्बोधे पादाम्बुजायते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते गौरवीर भावभूम स्वम निर्देश सज्जन प्रिय वैष्णव सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्वषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्त्याख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पुंगं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे ஸ்ரீகுரும் தீனதாரணம். அனைத்து பக்தர்களுக்கும் பணிவான வணக்கங்கள். இன்று நாம் ஒரு சமுதாய தலைப்பை பற்றி பேச போகிறோம். பக்தர்களுக்கு மீண்டும் மீண்டும் சொல்ற விஷயம் என்னன்னா, நாம பக்தி இயக்கத்துல இருக்கிறோம். பக்தி சம்பந்தமா நீங்க பேசுவீங்கன்னு நினைச்சா சமுதாய பிரச்சனைகளை ஏன் பேசுகிறீர்கள் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி எழலாம். இந்த சமுதாயத்தில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். நம் பக்தர்களாகிய நமக்கு எது சரி எது தவறு என்பது தெரிவதில்லை. அதனால குழம்பி போயிருக்கும் இந்த சமுதாயத்துல சாஸ்திரம் என்ன சொல்கிறது, எது சரி எது தவறு என்பதையும் பக்தர்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தம் வந்ததுனால இந்த ஸ்திரீ தர்மம் என்ற தலைப்புல ஒரு ஒரு நல்ல விஷயங்களை, நமக்கு தேவையான நல்ல விஷயங்கள், பக்திக்கு அனுகூலமான விஷயங்களை பேச ஆரம்பிச்சிருக்கோம். அதுல இன்றைக்கு விவாகரத்துகளை தவிர்க்கலாமே, நிறுத்தலாமே அப்படின்ற ஒரு தலைப்பு. இது இந்த சமுதாயத்துக்கு மிக மிக முக்கியமான ஒரு படிப்பினை. நீங்கெல்லாம் நல்ல பெண்மணிகளாக இருக்கலாம். ஆனால் இந்த சமுதாயம் தவறான திசையில போய்கொண்டிருக்கிறது. நம்முடைய ஒருத்தருடைய கடமை இது தவறு, இதை செய்யாதிருப்பீர்களாகன்றத சொல்றது நம்ம கடமை. அதை எப்படி சொல்லணும், ஏன் சொல்லணும், சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுது அப்படின்றதெல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்கெல்லாம் ஒரு
இந்த நல்ல விஷயத்தை கூடவே நம்ம ஆன்மீக விஷயத்தை பிரச்சாரம் செய்யும் போது கூடவே இந்த விஷயத்தையும் நாம் பிரச்சாரம் செய்ய முடியும். ஏன்னா இது ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு மிக அனுகூலமான ஒரு விஷயம். நிறைய பேர் நினைச்சுக்கிறாங்க பக்தி பண்ணிட்டா மத்தது எதுவும் பண்ண வேண்டாம்னு நினைக்கிறாங்க. ஆஹ் இப்ப இங்க மாயாப்பூர் போன்ற இடங்கள்ல கூட ஒரு சட்டம் இருக்கிறது. இங்கு பாகவத வகுப்புல நீங்கள் இந்த ஸ்திரீ தர்மம் எல்லாம் பேசப்படாதுன்னு ஒரு சட்டம் இருக்கு. ஒருவேளை நான் அப்ப அங்கு பேசக்கூடிய ஒரு பக்தர்களுக்கு நீங்கள் பெண்களுக்கான வழிமுறைகளை விதிமுறைகளை சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. இது பக்தர்களுக்கு மிகவும் ஆச்சரியமா இருக்கும். இப்போ ஒரு பெண் கற்புடைய பெண்ணாக இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஆனால் அவள் பக்தி செய்கிறாள், அவள் கற்புடைய பெண்ணாக இல்லை அப்படின்னும் போது அந்த 4 விதிமுறைகளை அவள் மீறுகிறாள்ன்றது மக்களுக்கு புரியல. நல்ல கவனமா கேளுங்க. இவங்க பாகவதம் வகுப்புல இல்லை பிரச்சாரம் செய்கின்ற நேரத்துல பெண்களுக்கான சட்ட திட்டங்களை பேசக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு சட்டம் இருக்கு. ஏன் என்று கேட்டால் அது நீங்க இங்க பக்தியை மட்டும் பேச வேண்டும்னு சொல்றாங்க. ஆனால் பக்திக்கும் பக்தி வாழ்க்கைக்கும் அனுகூலமான சட்ட திட்டங்களை பேசித்தான் ஆக வேண்டும். 4 விதிமுறைகளை ஒரு பெண் கடைபிடிச்சுதான் ஆகணும். அதை எப்படி பேசாம இருக்க முடியும்? அது ஏன்னா அவங்க 4 விதிமுறைகளை வேறு மாதிரி எடுத்திருக்கிறாங்க. அதாவது விவாகரத்து செய்யலாம், ஆனால் வேறு ஒரு கணவனை திருமணம் செய்து கொள்ளலாம். ஒரு பெண்ணுக்கு மறுமணம் கிடையாது, விவாகரத்தும் கிடையாது, ஆணுக்கும் விவாகரத்து கிடையாது. இது மனுசமிதை கூறுகிறது. நம்ம வேத இலக்கியங்கள் தெள்ள தெளிவாக சொல்கிறது. ஒரு முறை திருமணம்னா அதான், அவ்வளவுதான். அது மறுமணம் கிடையாது, விவாகரத்தும் கிடையாதுன்னு சாஸ்திரங்கள் சொல்லுது. சாஸ்திரம் சொல்றத நம்ம சொல்வதற்கு தைரியமா இருக்கணும். இல்லைன்னா இந்த வியாதி இப்பொழுது இந்த உலகத்திலையும் இஸ்கான்லயும் இருக்கக்கூடிய இந்த வியாதி நம்மை பக்தியில் முன்னேற விடாமல் தடுத்துவிடும். இது நம்மை கீழே தள்ளிவிடும். இது ஒரு மிகப்பெரிய ஆபத்து. அதனால இத கண்டிப்பாக பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும். பக்தி பாதையில் நடந்து கொண்டிருக்கும் போது மிகப்பெரிய பள்ளம் இருக்கிறது என்பதை நாம் அறிவுறுத்தத்தான் வேண்டும், இல்லையா? நீங்கள் நடந்து போய் கொண்டிருக்கும் போது ஒரு அதல பாதாளம் இருக்கிறது. அப்போ அதை தெரிந்தவர்கள் மற்றவர்களுக்கு சொல்லதானே வேணும். இந்த பக்கம் பார்த்து போங்க, ஒரு பெரிய புதைக்குழி இருக்கிறது. ஏன்னா அந்த புதைக்குழி எல்லாம் மேலோட்டமா பார்த்தோம்னா புதைக்குழின்னு தெரியாது. காலை வச்சு இறங்கி போனீங்கன்னா அவ்வளவுதான், வெளியே வரவே முடியாது, யாராலையும் காப்பாற்ற முடியாது. இப்பொழுது நம்முடைய இஸ்கான் சமுதாயமும் சரி, வெளிப்புற சமுதாயத்தை நாம் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. வெகு வேகமாக கீழ் நோக்கி போய் கொண்டிருக்கிறது. மேற்கத்திய கலாச்சாரம், இந்த சினிமா படங்கள், யூடியூப்ல இருக்கிற வீடியோக்கள், கைத்தொலைபேசி, டிவிக்கள், இவங்கெல்லாம் எவ்வளோ சமுதாயத்தை தரந்தாழ செய்ய முடியுமோ அவ்வளவு பண்ணிட்டாங்க. அதனால இப்ப இருக்கிற பெண்களுக்கும் சரி, ஆண்களுக்கும் சரி, சமுதாயத்துக்கும் சரி, எது நல்லது எது கெட்டது என்பதே தெரியல. அதனால இப்போ அந்த விஷயங்களையும் நாம் போதிக்க வேண்டும். சமுதாயத்தில் புரட்சியை கொண்டு வர வேண்டும். நாமளும் ஒழுங்கா இருக்கணும். நம்ம குடும்பத்திலையும் நாம் இந்த நல்ல விஷயங்களை சொல்ல வேண்டும், கடைபிடிக்க வேண்டும். இது ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு. இது மிக மிக முக்கியமான விஷயம். அதனாலதான் இதை நாம ஒரு பக்கம் பார்த்தா மிகப்பெரிய விஷயங்களை பேசுவாங்க. நான் இங்க மாயப்பூர்ல நிறைய பார்த்திருக்கேன். ஒரு பக்கம் மிகப்பெரிய பாவா பிரேமா என்று ஆன்மீக வாழ்க்கையினுடைய மிக உயர்ந்த விஷயங்களை பேசுவார்கள். ஆனால் அடிப்படை விஷயமே இல்லாமல் இருப்பார்கள். எப்படின்னா அடிப்படை விஷயம் ஒரு பெண்ணுக்கு கணவனை கவனித்தல், குழந்தைகளை கவனித்தல், ஒரே கணவனோடு வாழ்தல், அதெல்லாம் இல்லாம இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு அதை பத்தின கவலையும் கிடையாது. ஆனா அவர்கள் பேசும்போது பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண பிரேமையை பற்றி பேசுவார்கள். கிருஷ்ண பிரேமைய நீங்க 1ஆம் வகுப்பே தேர்ச்சி பெறவில்லை என்றால் 10ஆம் வகுப்பு உட்கார்ந்து எப்படி நீங்க பாடம் படிக்க போறீங்க?
இதுதான் என்னுடைய கேள்வி. மக்கள் வந்து நாங்கள் வந்து 10ஆம் வகுப்பில் இருக்கிறோம், அதனால 1ஆம் வகுப்பு பாடம் எங்களுக்கு தெரியணும்னு அவசியம் இல்லை. உங்களுக்கு ஏபிசிடி தெரியலன்னா எப்படி எழுத போறீங்க? 1ஆம் வகுப்பு பாடம் ஏபிசிடி. ஏபிசிடியே எனக்கு தெரியல, எப்படி எழுதுவீங்க? அ ஆ இ ஈ தெரியல, எப்படி பாடம் எழுத போறீங்க? அதுதான் மக்களே, இந்த அடிப்படை விஷயங்கள் வேறே இல்லாம இருக்கிறாங்க. வேற இல்லைன்னா மரம் சாஞ்சிடும். அதனால வேர் ஊன வேண்டும். அஸ்திவாரத்தை மிகவும் அம், சரியாக கட்ட வேண்டும்ன்ற முயற்சியில ஆங்கிலத்துல ஆரம்பிச்சேன், இந்தியில போனேன், இப்ப தமிழ் மக்களுக்கும் இதை பரப்பணும். ஏன்னா இந்த இந்த வீடியோக்கள்லாம் நாம் வெதுவா வைக்கல, பகிரங்கமாக வெளியிடுகின்றோம். அதனால பொதுமக்களும் பார்க்கக்கூடும். அவர்களுக்கு இந்த ஒரு அடிப்படை விஷயம் போய் சேரணும் அப்படின்ற ஒரு சமுதாய புரட்சியில இறங்கி இருக்கிறோம். பகவானுடைய கருணையினால யாராவது ஒரு 2 கப்பல், ஒரே ஒரு தம்பதியினர் நல்லா வாழ்ந்தாங்கன்னா கூட எந்த வெற்றி தான். ஒரே ஒரு தம்பதியினர் நாங்க விவாகரத்து பண்ண மாட்டோம், நாங்கள் ஒழுங்காக இருப்போம்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்கன்னா கூட என்னுடைய இந்த முயற்சி வெற்றியே வெற்றி தான். ஆனால் அப்படி இல்லை, நிறைய பேர் வந்து இதுக்கு இந்த கருத்துக்களை வரவேற்கிறார்கள், இந்த கருத்துக்களில் இருக்கும் உண்மையை உணர்கிறார்கள். சரியா? அதனால இப்ப வந்து எ- விவாகரத்து அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை வந்து சாஸ்திரங்கள்ல கிடையாது. எப்படி ஒரு குழந்தையை தாய் விவாகரத்து பண்ண முடியுமா? ஒரு குழந்தை பெற்றிருக்கிறாள் ஒரு தாய், அதை விட்டு அந்த தாய் குழந்தை உறவு பிரிய முடியாது. எந்த உறவுமே இப்ப சகோதரன் சகோதரி, நீ சகோதரியே இல்லைன்னு என்று சொல்லலாம், ஆனால் அது நிரந்தர உறவு. அது போல கணவன் மனைவி என்பது நிரந்தர உறவு. இந்த உறவை பிரிக்கவே கூடாதாம். அக்னி வளம் வர்றது, அக்னி சாட்சியாக திருமணம் செய்து கொள்வது, மூத்தோர்கள் முதியோர்களை எல்லாரையும் கூப்பிட்டு வாழ்த்தி பெறுவது. அதனால இது வந்து பிரிவதற்கான உறவு கிடையாது. இந்த விவாகரத்து என்ற வார்த்தை இந்திய அகராதி மொழிகளில் இல்ல, இந்திய மொழிகளிலே இல்ல, சமஸ்கிருதத்துல இல்ல, அப்படி ஒரு வார்த்தையே இல்லையா. அப்ப எப்படி இந்தியாவுக்குள்ள வந்தது? இது ஆன்மீக நாடு, இங்க எப்படி இந்த கருத்து வந்தது அப்படின்னு கேட்டோம்னா, ஆங்கிலேயர் காலத்துல கூட இல்ல. ஆங்கிலேயர்லாம் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. ஓரளவு இந்த கலாச்சாரம்லாம் இவங்க இருக்கிறாங்கன்றது தெரிந்தது, அதை குலைக்கணும்னு பார்த்தாங்க, பல முயற்சிகள் செஞ்சாங்க, குலைச்சாங்க, அதனாலதான் ஆட்சி ஆண்டார்கள். ஆனால் அதன் பிறகு முதல் முதல் பிரதம மந்திரியாக வந்த ஒரு இஸ்லாமிய பிரதம மந்திரி தன்னுடைய மகளுக்கு விவாகரத்து வாங்கணும்னே சட்டம் எழுதிட்டாராம். ஏன்னா தன் மகள் ஆஹ் கணவனை விவாகரத்து செய்யலைன்னா அவள் வந்து இந்த நாட்டை ஆள முடியாது அப்படின்னு ஏதோ ஒரு சிக்கல் இருந்தது. அதனால விவாகரத்து தன் மகளுக்கு வர வேண்டும் என்பதற்காக விவாகரத்து சட்டத்தை முதலில் முதல் பிரதம மந்திரி ஏற்படுத்தினார். அது வரைக்கும் இந்தியால ம், விவாகரத்து என்ற வார்த்தைக்கே இடம் இல்லை, சட்டப்படியே கிடையாது. ச- ஆனால் இலக்கியப்படி, வேத இலக்கியங்களின்படி விவாகரத்து கிடையாது. அப்ப நாம் மதத்தில் ஒழுங்காக இருக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தால் நமக்கு வந்து இது கிடையாது. அப்ப என்னதான் வழி? பிரச்சனைகள் வந்தா என்ன வழி? கணவன் மனைவிக்கு பிரச்சனை வரலாம். எல்லா கணவன் மனைவியும் ராமரையும் சீத்தையும் போலவோ, நாராயணரையும் லட்சுமியை போலவோ, சிவன் பார்வதியை போலவோ இருக்க முடியாது. மனிதர்கள் தவறுகள் நடக்கும், சண்டைகள் நடக்கும், கருத்து வேற்றுமாறு இருக்கும். ஆனால் அதை தாங்கி செல்வதுதான் திருமண வாழ்க்கை. ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் விட்டு கொடுத்தல் தான் திருமண வாழ்க்கை. இதையெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு முக்கியமாக அந்த கணவன் மனைவிக்கு மையமாக இருக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னும் போது, மையமாக இருக்க வேண்டியது கிருஷ்ண உணர்வு. கிருஷ்ண உணர்வை எடுத்துட்டு புலனின்பத்தை வச்சோம்னா கண்டிப்பா சண்டைகள் நடக்கும், சச்சரவுகள் நடக்கும், விவாகரத்துகள் நடக்கும். புலன் இன்பத்தை வைக்க கூடாது. நானே இப்ப பெரும்பான்மையான சண்டைகள் சச்சரவுகள் வர்றதுக்கு காரணம் என் சுகம். பெண்ணோ ஆணோ தங்களுடைய சுகம்தான் முக்கியம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க பாருங்க, அப்போது பிரச்சனை ஆரம்பிக்கிறது. இந்த நிபந்தனை அற்ற அன்பு கணவனுக்கும் மனைவிக்கும்
நிபந்தனையற்ற அன்பு. நிபந்தனையற்ற அன்பு எங்க பார்த்திருக்கிறோம்? அகைத்துக்கி அப்பிருத்தியதா பக்தியில தான் பார்த்திருக்கிறோம். மனித உறவுகள்ல நம்ம பார்க்கல. ஆனால் மனித உறவுகள்ல கூட இந்த வாழ்நாள்ல நிபந்தனையற்ற அன்பை நம்ம கொண்டாடணும். இல்லைன்னா வாழ முடியாது. நீ எனக்கு இதை பண்ண, அப்பதான் நான் அதை பண்ணுவேன் அப்படின்ட்டு கணவனோ மனைவியோ இருக்கப்படாது, இருக்கக்கூடாது. என் கடமை உன்னை நல்லா வச்சுக்கிறது. என் கடமை உனக்கு நல்லா தேவையான உணவுப் பொருட்களை சமைத்து பிரசாதமாக கொடுப்பது மனைவிக்கு. கணவனுக்கு உனக்கு தேவையான பாதுகாப்பையும் தேவையான வசதிகளையும் பொருள் வசதிகளையும் செய்வது என் கடமைன்னு கணவன் புரிஞ்சுக்கணும். அப்ப அவரவர் கடமை என்ன அப்படின்றத தெளிவா தெரிந்து கொண்டு மையத்தில், அந்த குடும்பத்தின் இல்லறத்தின் மையத்தில் கிருஷ்ணருடைய அன்பு, கிருஷ்ணருடைய உணர்வு, கிருஷ்ண உணர்வு மையமாக இருக்க வேண்டும். நம்முடைய தேவைகள் புலனின்பங்கள் மையமா இருக்கக்கூடாது. அதெல்லாம் நடக்கும். கிருஷ்ணரை மையமாக வைத்து ஒருத்தவங்க வாழ்ந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு தேவையான விஷயங்கள்லாம் கிருஷ்ணர் கொடுக்காம விட மாட்டார். எந்த ஜீவராசியும் அப்படி தவிக்க விடுறது கிடையாது. அந்தந்த ஜீவராசிக்கு வேண்டிய விஷயங்களை பகவான் கொடுத்துட்டே இருக்கிறார். அந்த அறிவையும் கொடுத்துக்கிறார். கணவன் மனைவி இருவரும் சேர்ந்து நாம் இருவரும் கிருஷ்ணருடைய சேவகர்கள் அப்படின்னு நினைச்சு வாழணும். ஆனால் பொதுவா ஒரு காலகட்டத்துக்கு முன்னாடி பெண்களுக்கு அநீதி நடந்தது, இல்லைன்னா சொல்ல முடியாது. ஒரு சமுதாயத்துல பெண்களை மிகவும் மட்டமாக நடத்தினாங்க. மாமியார் கொடுமை இருந்திருக்கு. குடும்பத்தினர்லாம் பெண்ணை ஒரு அடிமை மாதிரி நடத்திய சில காலம், சில இடங்கள்ல நடக்குது, இல்லைன்னா சொல்லல, இருந்தது. ஆனால் இப்பொழுது நவீன காலம், பெண்கள் இப்போது விழித்து கொண்டு அவர்கள் அராஜகம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஏன்னா சட்டம் அவர்களுக்கு சாதகமாக இருக்கிறது. ஆகையினால பிரச்சனைகள் சமுதாயத்துல பாத்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட பிரச்சனை வந்துடுச்சு. வெளிநாடுகள்ல அது அதிகமா முத்தி போச்சு. அதனால என்ன பண்றாங்க, ஒரு ஒரு அசிங்கமான ஒரு உறவை மேற்கொள்கிறார்கள். அங்க கல்யாணமே கிடையாது. வெளிநாடுகள்ல எல்லாம் திருமணம் கிடையாது. ஏன்னா திருமணம்னு பந்தத்துக்கு போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அங்க விவாகரத்து வந்ததுன்னா 2 பேருக்கும் ஆபத்து. பெரும்பாலும் ஆண்களுக்கு ஆபத்து. ஏன்னா சம்பாரிச்சது மொத்தம் கொடுத்துடணும். அதனால வெளிநாடுகள்ல அவங்க திருமணம்ன்ற பந்தத்துக்கே போறது கிடையாது. பார்க்கலாம், செட் ஆனா ரிஜிஸ்டர் மேரேஜ். சில நேரங்கள்ல குழந்தைகள் வளர்ந்து 10-15 வருஷம் வயது ஆனதுக்கு அப்புறம் அவர்களுடைய திருமணத்தை பதிவு செய்கிறார்கள். வெளிநாடுகள்லாம் மிக கேவலமா இருக்கு. கணவன் மனைவி உறவு, இந்த இந்த மாதிரி விஷயத்துல எல்லாம் வெளிநாடுகள் பௌதீக விஷயங்களில் முன்னேறி இருக்கிறார்கள். நாட்டை சுத்தமா வச்சுக்கிறது, அதெல்லாம் முன்னேறி இருக்கிறார்கள். ஆனால் மனித வாழ்க்கைக்கு தேவையான அடிப்படை விஷயங்கள்ல ரொம்ப பின்னாடி இருக்காங்க. அவங்களுக்கு புலனின்பம் தான் முக்கியம். அவங்க தனிப்பட்ட மனிதனின் சுகம்தான் முக்கியம். அந்த வியாதி வெளிநாடுகள்ல மிக அதிகமாக இருக்கக்கூடிய வியாதியின் தாக்கம் இந்தியால நிறைய வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு. கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி கூட விவாகரத்தெல்லாம் சுலபமா நடக்கவே நடக்காது. ஏன்னா இந்திய பண்பாட்டுல விவாகரத்து கொடுக்கவே கூடாதுன்ட்டு நீதிபதிகள்லாம் யோசனை பண்ணி நிறைய போராடுவாங்க. ஒரு தம்பதியினர் விவாகரத்துக்கு வந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களுக்கு அவங்கள எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு பாடுபட்டு சேர்க்க தான் பார்ப்பாங்க கோர்ட்டெல்லாம். இப்போது அது சுலபமாக மாறிக்கொண்டு வருகிறது. எப்படின்னா, ஒரு பெண் எனக்கு மிகவும் கொடுமை நடக்குது அப்படின்னு எப்படியாவது அவ நிரூபிக்கணும்னு கூட அவசியம் இல்லையா. அவ வாயில சொன்னா கூட போதும். ஏன்னா நிரூபிக்கணும்னா இப்ப என்ன அடிச்சாங்க, உதைச்சாங்க, வரதட்சணை கொடுமை பண்ணாங்க, அதெல்லாம் பண்ணாங்கன்ட்டு சொல்றதுக்கு சாட்சி இல்லைன்னா கூட அவ வாயில சொன்னா கூட அவளுக்கு சப்போர்ட் கொடுக்கணும்ன்ற மாதிரி எல்லாம் சட்டம் இருக்கு. அதனால பெண்ணுக்கு மிக சாதகமாக இருக்கிறதுனால விவாகரத்து சுலபத்துல கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது.
இந்த மாதிரி மக்கள் வந்து உண்மையை விட்டு விலகி போயிட்டாங்க. அதனால இங்க வந்து உண்மையை பேசுறது கிடையாது. அதனால வெகு பிரபல்யங்கள்லாம் இப்ப அரசியல்வாதிகள், சினிமாக்காரர்கள்லாம் வந்து முதல்லாம் வந்து இதெல்லாம் ப்ரொமோட் பண்ணல. இந்த விஷயத்த வந்து ப்ரொமோட் பண்ணல. கொஞ்ச காலகட்டத்துக்கு முன்னாடி சினிமாக்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, ஆணும், பெண்ணும் பிரியணும்னு நெனச்சா கூட எப்படியோ கவுன்சிலிங் பண்ணி சேர்த்து வச்சுருவாங்க. அந்த மாரி தான் முடியும் படம்லாம். தாலி கட்டின கணவனோட தான் வாழணும்ன்ட்டு ஒரு பெண் முடிவு பண்ணுவா. அ வ ப வேற ஒரு கள்ளக்காதலன் இருந்தாலும் அவன விட்டுட்டு இவன்கிட்ட தான் வாழணும்னு பெண் முடிவு பண்ணுவா. அந்த மாரிலாம் படம் எடுத்துன்னு இருந்தாங்க. இப்போ வந்து பகிரங்கமா விவாகரத்து பண்ணிட்டு, பகிரங்கமா அவங்க வந்து வேறு திருமணத்தை செய்து கொண்டு, அது நல்லதுன்ற மாரியும் காட்ட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. அந்த மாதிரி பிரபல்யங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, குழந்தையோட 2வது திருமணம்லாம் பண்ணிக்கிறாங்க, பெண்கள் கூட. இதெல்லாம் இந்திய பண்பாட்டுக்கு எதிர்மறையானது, இல்லாதது. இப்போ வர ஆரம்பிச்சுடுச்சு அந்த மாரிலாம். அதற்கு பல காரணங்கள் இருக்கு. அதுல முக்கியமான காரணம் ஆன்மீகம் இல்லாது போனது. ஆன்மீக வாழ்க்கை யாருமே வாழறது கிடையாது. ஆன்மீகம் இல்லாத போனது ஒரு காரணம். வெளிநாட்டினுடைய தாக்கம் 2வது காரணம். 3வது காரணம் அந்த தம்பதியினர்களுடைய பல விஷயங்கள். மெயினா வந்து பௌதீகத்தை நோக்கி வேகமாக சமுதாயம் போய்க் கொண்டிருக்கிறது. அதனால குடும்ப உறவுகள்ல வந்து அவங்க முக்கியத்துவமே தர்றது கிடையாது. நம்முடைய கிருஷ்ண உணர்வுல நம்ம வந்து குடும்ப உறவுகளுக்கு முக்கியத்துவம் உண்டு. இந்த அடிப்படை விஷயத்தை நாம் செய்யவில்லை என்றால், இங்கு ஒரு பெண்ண எடுத்துக்கலாம். ஒரு பெண் தன்னுடைய கணவனுக்கு பணிந்து பணிவிடை செய்ய முடியலன்னா, ஆன்மீக உலகத்துக்கு போறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. ஆன்மீகத்தை பத்தி பேசுறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. ஏன்னா நீ இங்க எப்படி நடந்து கொள்கிறாயோ, அத வச்சுதான் நீ வந்து பகவானுடைய திருநாமத்த உன்னால சொல்ல முடியுமா? முடியாதான்றத எடை போட முடியும். முன்னாடியே சொன்ன அதே கருத்து தான். அடிப்படை விஷயத்திலே உங்களுக்கு வந்து அ, ஆ, இ, ஈ கூட தெரியலன்னா, நீங்க எப்படி பாடம்லாம் படிக்க போறீங்க? எழுத போறீங்க? இது அடிப்படை விஷயம். அம் கணவனுக்கு மனைவி வந்து தொண்டாற்ற வேண்டும். அவனை ஒரு குருவாக நினைத்து அவனுக்கு தேவையான ஏன்னா பாதுகாப்பை அளிக்கிறான். கணவன் என்பவன் மனைவிக்கு பாதுகாப்பை அளிக்கிறான். ஆனா இப்ப சமுதாயம் என்ன நினைக்குது? பணம் இருந்தா போதும் அதான் பாதுகாப்பு. அதனால பெண்களை படிக்க வைப்போம், வேலைக்கு அனுப்புவோம், பணம் வந்துரும். பணம் வந்துச்சுன்னா பெண்ணுக்கு வந்து பாதுகாப்பு கிடைத்துரும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. பெண்ணுக்கு பாதுகாப்பு பணமா? பணம் பெண்ணுக்கு பாதுகாப்பை தர முடியுமா? சுதந்திரமாக இருந்தால் அந்த பெண் பாதுகாப்பாக இருப்பாளா? நிம்மதியாக இருப்பாளா? ஏன்னா பெண் என்பவள் உருவாக்கப்பட்டதே குடும்பத்திற்காக தான். ஆணுக்கு வேணா வானப்பிரஸ்தம் உண்டு, சந்நியாசம் உண்டு. பெண்ணுக்கு வானப்பிரஸ்தமோ, சந்நியாசமோ கிடையாது. கடைசி வரைக்கும் குடும்பத்துல தான் இருக்கணும். அதனால அவளுக்கு தர வேண்டிய கல்வி, பெண் கல்வி என்ன இருக்கணும்? அவள் இந்த வீட்ல எப்படி ஒத்து வாழணும்ன்றத தான் சொல்லி தரணும். ஆனா இப்பல்லாம் எப்படி எதிர்க்க வேண்டும்ன்றத சொல்லி தர்றாங்க. பெண் வந்து எப்படி அடிக்க, உதைக்க கத்துக்கணும்னு. ஏன்னா பெண் பாதுகாப்பாக இருந்தால் அவளுக்கு வந்து இந்த சண்டை செய்யணும், கராத்தே கத்துக்கணும், அதுக்கெல்லாம் செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது. பாதுகாப்பா இருந்தா இதெல்லாம் தேவையில்லையே. ஏன்னா பெண் வந்து நெறைய வெளிய போறா. அதனால அவளுக்கு பாதுகாப்பின்மை இருக்கு. பல ஆண்களோட பழகுறா. அதனால பாதுகாப்பின்மை இருக்கு. அதுக்காக வந்து சண்டை பயிற்சி வேற அவ கத்துக்கணும். அவளுடைய இயல்புக்கு, பெண்ணுடைய இயல்புக்கு மாறான விஷயங்கள் இதெல்லாம். மாறான விஷயங்கள். அவளுக்கு அதெல்லாம் தேவையே இல்ல. அவள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய பொக்கிஷம். ஒரு பொக்கிஷத்த ரோட்ல போட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. ஒரு வைரத்த நம்ம ரோட்ல விசிறி அடிக்க மாட்டோம். உங்களுக்கு பெண் குழந்தைகள் இருந்தால் கண்டிப்பாக இந்த வகுப்பு உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும். பெண் என்பவள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய வைரம். வைரத்தை யாரும் ரோட்ல போட மாட்டாங்க. ஆனா இப்ப சமுதாயம் வைரத்தை ரோட்ல போட்டுடுச்சு. அதனால பெண்கள் வந்து வெளிப்பொருளாக ஆகிவிட்டார்கள். வெளிப்பொருளா ஆகிட்டோனே அது பல பேர் கைப்பட வேண்டி வரும். உங்களுக்கு ஒரு வைரம் சொந்தமா இருந்துச்சுன்னா எப்படி வச்சிருப்பீங்க? அதுக்கு பல பாதுகாப்பு போட்டு பொட்டில வச்சு பூட்டுவீங்க. எங்கனா போம்போது கூட ஜாக்கிரதையா கொண்டு போய் ஜாக்கிரதையா கொண்டு வருவீங்க. அதுபோல பாதுகாக்கப்பட வேண்டியவள் பெண் என்பதை பெண்ணும் உணரணும். பெண் உணரலன்னா கூட பிரச்சனை தான். எனக்கு பாதுகாப்பு தேவை. அதனால நான் பணம் சம்பாரிச்சேன்னாலும், நெறைய பெண்கள் வந்து இப்ப வந்து அந்த பணம் சம்பாதிக்கிறோம்ன்ற கர்வத்தினாலே நெறைய
பிரிகிறார்கள், கணவன்களை பிரிகிறார்கள்ன்றது நானே நிறைய கண்கூட பார்க்கிறேன், கண்கூடாக பார்க்கிறேன். நான் சம்பாதிக்கிறேன், நான் என் குழந்தைக்கு கட்ட வேண்டிய ஃபீஸை நானே கட்டிக்கிறேன், நானே வீடு கட்டிட்டேன், நீ எதுக்கு எனக்கு? கணவன் மனைவிக்கு அவசியம்தான் பல விஷயங்கள்ல, முக்கியமாக பாதுகாப்புக்கு, குழந்தைகள் நலனுக்கு, உன்னுடைய உடல் மற்றும் மன தேவைகளுக்கு. ஒரு பெண் தனித்து வாழ முடியாது, அவளுக்கு ஆண் துணை கண்டிப்பாக தேவை. பாதுகாப்புன்றது மட்டும் இல்லாமல் உடல் மனம் இரண்டு தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்ய ஆண் தேவை பெண்ணுக்கு. அதனால பெண்களே, எனக்கு ஆண் தேவையில்லை, பணம் மட்டும் தேவை அப்படின்னா மற்ற தேவைகளுக்கு வேற எங்கன்னா போறீங்களே, போறாங்க. மற்ற தேவைகளுக்கு பின்னாடி அவர்கள் கற்புடைய பெண்ணாக இல்லாமல் ஒரு விலை மாதனுடைய நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறார்கள். பல ஆடவர்கள் பெண் நண்பர்களாக இருக்கிறார்கள். அதெல்லாம் மிகவும் தவறான விஷயம்ன்றது அவங்க அந்த பெண் புரிந்து கொள்வதில்லை. ஒரே ஒரு ஆண் உன்னுடைய அனைத்து தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்து உன்னை கடைசி வரைக்கும் பாதுகாப்பதற்கு ஒரு ஆண், அது உன் கணவனாக இருக்க வேண்டும். இத பெண் புரிஞ்சாதான் இது விவாகரத்து நடக்காது. பெண் புரிந்து கொள்ளவில்லை என்றால் கண்டிப்பா நடக்கும். பெண்ணுக்கு அதுதான் பாதுகாப்பு, அதுதான் சக்தி. அதை தான் நம்ம முன்னாடி எல்லாம் பார்த்துட்டோம். சரி, ஆணுக்கு வருவோம். ஆணுக்கும் இந்த பொறுப்பு வேணும். சரி, நீங்க பெண்ணுக்கு மட்டும் சொல்றீங்களா? ஆணுக்கு சொல்லுவோம். ஆணுக்கும் அந்த பொறுப்பு வேணும். நீ பாதுகாப்பவன், நீ புருஷன். புருஷன் என்றாலே பாதுகாப்பவன் அர்த்தம். உன் மனைவியை எல்லா விதத்திலும் பாதுகாப்பது உன்னுடைய கடமை. அவளுடைய எல்லா தேவைகளையும் நிவர்த்தி செய்வது உன்னுடைய கடமை. அவளுக்கு உடல் தேவையா இருந்தாலும் அதையும் கணவன் தான் பூர்த்தி செய்யணும். மன தேவை, ஆறுதல் வார்த்தைகள், அன்பான நண்பனாக இருக்க வேண்டியதும் கணவன் தான். அவளுக்கு குழந்தைகளை கணவன் தான் தரணும். அந்த குழந்தைகளை இருவரும் சேர்ந்து பராமரிக்கணும். இதெல்லாம் மனு சமிதையில சொல்லப்பட்டிருக்கு. திருமணம்ன்ற நிகழ்ச்சியில நீங்க போயிட்டு அந்த அந்த சம்பிரதாயங்கள்லாம் இருக்கும், சடங்குகள்லாம் இருக்கும்னா அதை கூர்ந்து பாத்தீங்கன்னா, அந்த மந்திரங்கள் அதெல்லாம் கவனமா பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். அனைத்து தேவி தேவர்களையும் பகவானையும் சாட்சியா வச்சுதான் திருமணம் செய்து கொள்கிறார்கள். அப்போது சத்திய பிரமாணம் எடுக்கிறாங்க கணவனும் மனைவியும். நமக்கு சமஸ்கிருதம் தெரியாதனால சுவாகா சுவாகன்னு சொல்லிட்டு அக்னியில இது பண்ணிட்டு மறந்துடுறோம். நமக்கு தெரியறது இல்ல. சில திருமணங்கள்ல அதனுடைய அர்த்தங்களையும் சொல்றாங்க. நான் உன்னை எப்பொழுதும் கைவிட மாட்டேன்னு கணவனும் இது சத்திய பிரமாணம் செய்ய வேண்டும், மனைவியும் சத்திய பிரமாணம் செய்ய வேண்டும். அப்ப வாழ்க்கை என்பது சத்தியத்துக்கு கட்டுப்பட்டது. அந்த சத்தியத்துக்கு கட்டுப்பட்டு கணவனும் மனைவியும் தெய்வத்துக்கு சேவை செய்யணும். அதுதான் வாழ்க்கையின் குறிக்கோள். என்னுடைய புலன்களுக்கு சேவை செய்யணும்ன்றது வாழ்க்கையின் குறிக்கோள் கிடையாது. அப்படி வாழ்க்கையின் குறிக்கோள் புலன்கள்னும் போது பிரிவுகள் ஏற்படுது. இப்ப என் புலன் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு கணவன் நினைச்சான்னா, பல மாதரோடு அவன் தொடர்பு கொண்டான் என்றால் அது பெண்ணுக்கு கஷ்டமாகுது இல்லையா? இதெல்லாம் நம்ம கண்ணகி வாழ்க்கையில பாக்குறோம். அந்த கணவன் பிரிந்து போகிறான், ஆனாலும் அந்த பெண் நின்று ஜெயிக்கிறாள். நீ போயிட்டு வா, அதனால நான் உன்னை விட மாட்டேன், உன்னோட இருப்பேன், உன்னை நேசிப்பேன்னு அவ முடிவு எடுக்கிறான். ஆனா அதே ஒரு பெண் நான் பலருடன் போகிறேன் போது அது மிகப்பெரிய அனர்த்தமாக மாறுகிறது. அங்கு குழந்தைகள் இருந்து விட்டுச்சுன்னா, இப்ப ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன், குழந்தைகள் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த குழந்தைகளுடைய வாழ்க்கை சிதறி போகிறது. எனக்கு பிடிக்குதோ இல்லையோ குழந்தைகள் வந்துட்டாங்க, குழந்தைகளுக்காக நாங்கள் ஒன்றாகத்தான் வாழ்ந்தாக வேண்டும். அந்த முடிவை கணவனும் எடுக்கணும், மனைவியும் எடுக்கணும். அவங்க எடுக்கலன்னா சிதறி போவது உன்னுடைய ரத்தம் தான், உன்னுடைய இது பிரச்சனையா வாழ்நாள் முழுக்க பிரச்சனைகள் தான். ஏன்னா அந்த குழந்தைகளுக்கு இப்ப எந்த குழந்தைகளுக்கு தாய் தாப்பன் ஒற்றுமையாக இல்லாமல் பிரச்சனைகளே செய்து கொண்டு விவாகரத்துல முடிஞ்சாங்கன்னு வச்சுங்களேன், அந்த குழந்தைகள் வாழ்நாள் முழுக்க மனநோயாளிகளாக இருக்கிறாங்க. உடல் நோய் இருக்கு, மனநோய் அடிஷனலா கொடுத்துருவாங்க, எடுத்து கிடைக்குது.
மனநோயாளிகளாக போகிறார்கள். அவர்களும் அதையே கடைபிடிக்கிறாங்க. அது அப்படியே பரம்பரையாயிடும். ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு குழந்தையினுடைய தாய்க்கு இது இருந்தது, சர்க்கரை நோய் வியாதி இருந்தது. பலமுறை அந்த குடும்பத்துக்கு நான் சொன்னேன், இது மனநோயை தவிர உடல் நோய் கிடையாது. அந்த குழந்தை தாய் அந்த சர்க்கரை நோய்க்கு சாப்பிடுற மருந்துகளை பார்த்தது, அப்புறம் அந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸை பார்த்து அந்த சர்க்கரை நோயின்னு மெடிடேட் பண்ணுச்சு. அந்த குழந்தைக்கும் வந்துச்சு. அவங்க சொல்றாங்க, மருத்துவர்கள் சொல்வதுதான் சரி. அதனால நாங்கள் அது சின்ன குழந்தையில இருந்து அதே அந்த சர்க்கரை நோய்க்கான ஊசிகளையும் அதையும் அந்த மாதிரி, ஏன்னா தாய் அதே மாதிரி இருக்கிறா, குழந்தையும் அதே மாதிரி நினைச்சு கற்பனை பண்ணி 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 அந்த குழந்தைக்கும் அது வந்து விட்டது. அது போல பிரிஞ்சு போற பெற்றோர்களை பார்க்கும் குழந்தைகள், நாமளும் டைவர்ஸ் தான் பண்ணணும் போல் இருக்கு அப்படின்னே வளருதுங்க. ஒத்துக்கலன்னா டைவர்ஸ் போயிடணும், உனக்கு செட் ஆகல எனக்கு செட் ஆகல டைவர்ஸ். அதை பேசி தீர்த்து கொள்வோம், அதை சகித்து கொள்வோம். இன்னைக்கு சண்டை இருக்கும், நாளைக்கு அதை மறந்துடுவோம். வேற்றுமைகள்ல பரவாயில்ல, வேற்றுமைகளை கற்றுக்கொள்வோம், அட்ஜஸ்ட் பண்ண கத்துக்கணும். பெண்ணை வளர்க்கும் போதே குழந்தைக்கு சொல்லி வளர்க்கணும், அங்க அப்படி இப்படி இருக்கும், அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும். என்னால அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது, நான் போய் விஷம் குடிச்சிடுறேன்னு சில பெண்கள் மிரட்டுகிறார்கள். விஷம் குடிப்பது வாழ்க்கை கிடையாது, நின்று ஜெயிக்கணும். அதையும் சொல்லி தரணும், தாய் தகப்பன் தான் சொல்லி தரணும். அதே போல ஆணுக்கும் எனக்கு இந்த பெண்ணை பிடிக்கவில்லை, நான் விவாகரத்து செய்கிறேன்னா பெற்றோர்கள் ஒத்துக்கொள்ளக்கூடாது. விவாகரத்து என்பது சாஸ்திரத்துல கிடையாது. இருக்கும் குறைகளை நீ சகித்துக்கொள், ஒன்னாதான் வாழணும். ஏன்னா இன்னொரு பிரச்சனை இந்த சமுதாயத்துல, கணவனுக்குரிய கடமைகள் மனைவிக்கு உரிய கடமைகளை மறந்துட்டாங்க. அதனால நான் உனக்கு சமம், நீ எனக்கு சமம் என்ற போட்டி மனப்பான்மை இப்ப உலகத்துல வந்துச்சு. அதனால ஒரு வீம்பு நிறைய இருக்கு. இந்த வீம்பின் காரணமாக அகங்காரம், பெரும்பான்மையான விவாகரத்துகள் அகங்காரத்துல நடக்குதுங்க. அகங்காரம், நீ யாரு நான் யார், நீ சொன்ன நான் கேட்கணுமா, ஆணாகட்டும் சரி பெண்ணாகட்டும் சரி. இந்த அகங்காரத்தினுடைய விளைவினால விவாகரத்துகள் நடக்கின்றது. இது கடவுளுடைய ராஜ்யத்துல விவாகரத்து கிடையாது. யாராவது ஒருத்தர் ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுங்க, ஒருத்தர். சரி, நான் பேசுறது கேக்குதா பாருங்க? கேக்குது மாதாஜி. ஓகே, நீங்க பேசுறது கேட்க மாட்டேங்கிறது மாதாஜி. எனக்கு இப்ப கேட்கும் பாருங்க, கேக்குதா பாருங்க? ஹரே கிருஷ்ணா, சாரதா மாதாஜி கேக்குதான்னு பாருங்க. கேக்குறேன். அடிப்படை விஷயங்கள், அடிப்படை தத்துவங்களை நம்ம திருமண வாழ்க்கையில் உள்ள அடிப்படை தத்துவங்களை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அதை அறியவில்லை என்றால் பிரச்சனை வரும். பிரச்சனைகள் தெய்வங்களுக்குள்ளவே கூட இருக்கு பிரச்சனைகள், நாம் பார்த்திருக்கோம். பிரம்மாவும் சரஸ்வதியும் சண்டை போடுறாங்க, சத்தியும் சிவபெருமானும் சண்டை போடுறாங்க. அப்புறம் அந்த சண்டையில இருந்து அவங்க விலகுறாங்க. அப்ப தேவி தேவர்களுக்கிடம் கூட சண்டை சச்சரவுகள் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. நான் பௌதிக உலகம் அப்படிப்பட்டது. ஆனால் அடிப்படை விஷயம் என்பது என்னன்னா, அடிப்படை விஷயம் என்றும் பிரிவில்லை. கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் என்றுமே பிரிவு கிடையாது. பிரிவு என்பது மரணத்தில் தான். இப்போ கூட பாத்தீங்கன்னா சில சினிமாக்கள்லாம் திருமணம் நடக்கும்போது அவங்க சொல்லுவாங்க, 7 ஜென்மத்திற்கு நீங்களும் நானுமே கணவன் மனைவியாக இருப்போம் அப்படின்ட்டு வாக்குறுதி எல்லாம் இருக்கு. அப்ப புரியுதா, இந்த உறவை கடவுள் தான் கொடுத்திருக்கிறார். குடும்பம் என்ற கோயிலை கடவுள் தான் பண்ணியிருக்கார், அமைச்சிருக்காரு. வர்ணாசிரம் என்பது கடவுள் தான் கொடுத்திருக்கிறார். இதுல இருந்து பயிற்சி செய்து, கிருஷ்ண பக்தியை பயிற்சி செய்து வாங்க
இந்த உலகத்துல வர்ணாசிரம தர்மத்தை பயின்று கிருஷ்ண பக்தியில் இருந்து இருவரும் முன்னேறத்துக்கு தான் இந்த ஏற்பாடெல்லாம் கிருஷ்ணர் வச்சிருக்காரு. இதுல இருக்கிற ஆன்மீகமானது, திருமணம் என்பது ஆன்மீகமானது, இது கடவுளுக்கு எதிரானதுன்றதையும் புரிஞ்சுக்கணும். இப்ப கடவுள் பக்தி இல்லாதவங்க, நாஸ்திகமானவர்கள் இதை செய்யறாங்க. அவங்க செஞ்சு அவங்க நரகத்துக்கு போட்டோம். நாம செய்ய வேண்டாம், நம்ம செய்யக்கூடாது. அப்படி ஏன் இப்ப இங்க அதை நம்ம எங்க பேசுறோம்? 4 விதிமுறைகள் நமக்கு இருக்கே. நம்ம இஸ்கான் பக்தர்களுக்கு தான் 4 விதிமுறைகள் இருக்கே, நம்ம எங்க செய்யறோம் அப்படின்னு யாருன்னா கேட்காதீங்க. நிறைய நடக்குது. இப்ப நம்மளுடைய இஸ்கான் பாப்புலேஷன் வந்து வெளி உலக பாப்புலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா 1% வைக்கலாம். 1% கூட கம்மி தான். பக்தர்கள் கூட்டம் இப்ப சென்னையில எத்தனை பக்தர்கள் இருப்போம்? 2000 3000. சென்னையினுடைய பாப்புலேஷன் எவ்வளோ? நம்ம பக்தர்கள் எவ்வளோ? 10,000 வச்சுக்கலாம். 10,000 20,000 பக்தர்கள் இருக்கிறாங்களா மேக்சிமம். சென்னையினுடைய மக்கள் தொகை எவ்வளோ? அந்த மக்கள் தொகையில நடக்கிற விவாகரத்தும் பக்தர்கள் நடுவுல நடக்கக்கூடிய விவாகரத்தும் கணக்கெடுத்து பார்த்தால் நம்ம கிட்ட நிறைய நடக்குதுங்க. அதுக்கு தாங்க இதெல்லாம் பேச வேண்டி வந்துச்சு. இந்த விஷயத்தை எந்த தலைவர்களும் பேசுவதில்லை. அதனால கண்டிப்பா பேசணும். மக்களுக்கு உணர்த்த வேண்டும். கணவனோ சரி மனைவியோ சரி, இது இல்லை என சாஸ்திரப்படி கிருஷ்ணர் இதை அங்கீகரிக்கவில்லை. சாஸ்திரப்படி விவாகரத்து கிடையாது என்பதை பக்தர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அப்படி யாருன்னா பண்றாங்கன்னா அவங்க சாஸ்திரத்துக்கு எதிராக நடக்கிறார்கள்னு அர்த்தம். அவ்வளவுதான். நிறைய பேர் வாதிடுவாங்க, மாதாஜி எங்க நிலைமை உங்களுக்கு புரியாது, எங்க நிலைமை உங்களுக்கு தெரியாது, என்னுடைய கேஸ் எக்ஸப்ஷனல், என்னுடைய விஷயம் எக்ஸப்ஷனல், என் வாழ்க்கையை பத்தி உனக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் வாதிடுறார்கள். 99% சின்ன சின்ன அல்பமான விஷயங்களுக்கு தான் விவாகரத்து நடக்குது. 1% வேணா ஒரு பெரிய ஆபத்தான ஒரு கணவன் மனைவியா இருக்கலாம், இல்ல மிக மோசமான விஷயமாக இருக்கலாம். அதை தவிர்த்து வாழலாம். ஏன்னா அவங்க சில பேர் வந்து குழந்தைகளை பெற்றுக்கொள்றார்கள். அப்ப குழந்தைகளை பெற்றுக்கிறாங்கனாலே ஒரு காலகட்டத்தில் நீங்க ஒழுங்கா தான் இருந்திருக்கீங்க, அன்பா தான் இருந்திருக்கீங்க. அதனால உங்களுக்கு நீங்க வந்து விவாகரத்து செய்யக்கூடாது என்பது என்னுடைய வாதம், பெரியோர்களின் வாதம். எந்த சூழ்நிலையிலும் குழந்தை இருக்குதோ இல்லையோ, பணம் இருக்குதோ இல்லையோ, ஒருத்தர் ரொம்ப மோசமா இருக்கிறாங்க, இன்னொருத்தர் வந்து நார்மல் மனுஷன் வச்சுக்கோங்களேன். இருவர்ல கணவன் மனைவி இருவர்ல ஒருத்தவங்க வந்து ரொம்ப மோசம் பிஹேவியர், இன்னொருத்தர் தாங்கிதான் ஆகணும். நல்லவங்களா இருக்கிறவங்க அதை பொறுத்து கொண்டுதான் போய் ஆக வேண்டும். அது என்ன வந்தாலும் சரி. ஆனால் இப்ப வந்து சட்டம் வந்து மிக கேவலமாக இருப்பதனால சட்டத்தை கையில் எடுத்து யார் கெட்டவங்களோ அவங்க வந்து விவாகரத்து செய்கிறார்கள். அதுவும் ஒரு உண்மை. சில பக்தர்கள் வந்து நான் விவாகரத்து செய்யவே மாட்டேன், நீ கெட்டவளா இருந்தா பரவாயில்ல, நீ கெட்டவனாக இருந்தால் பரவாயில்ல, நான் தாங்கிக் கொள்வேன் அப்படின்னு முயற்சி எடுத்த பக்தர்களை நான் பார்த்திருக்கேன். ஆனால் அவர்கள் சட்டத்தை கையில் எடுத்து தவறான ஒரு சுமையை பழி சுமையை போட்டு விவாகரத்து பெற்றார்கள். ஆனால் விதி அங்க விளையாடும். எப்போ நீங்க நல்ல பக்தர்கள் மேல பழி போட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும்? உங்களை விதி விளையாடும். ஒரு பெண், ஒரு தூய பக்தர், அவர் நல்ல பக்தர், அவர் மேல பழி போட்டாங்க. ஏன்னா அவர் சொன்னார் நீ வந்து விவாகரத்து தரக்கூடாதுன்னு. நாம எப்படி வேற்றுமைகள் இருந்தாலும் ஒன்னா வாழலாம். ஆனா இந்த அம்மாவுக்கு வந்து நீ என் விருப்பப்படியே நடந்துக்க மாட்டேன்ற, என்னால முடியல அது. அப்ப அவங்க வந்து வெளிநாட்டு பக்தர்கள்லாம் வந்து ஒத்து வரலையா, போயிடுங்க, பிரிஞ்சிருங்க, வேற கல்யாணம் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு அட்வைஸ் பண்றாங்க. சில குருமார்கள் கூட அட்வைஸ் பண்றாங்க. ஒத்து வரலனாலும் பணிந்து போக வேண்டும், அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டும். ஆன்மீக வாழ்க்கைன்றதே அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் தான். நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலன்னா ஆன்மீக உலகத்துல என்ட்ரியே கிடையாது. நான் ஒத்து போகவில்லை, நான் பொறுத்து போகவில்லை என்றால் எப்படி ஆன்மீக வாழ்க்கை? ஆன்மீக வாழ்க்கையே பொறுமைதான்.
அப்போ அதை எங்க பயிற்சி செய்யறோம்? கணவன் மனைவி கிட்ட பயிற்சி செய்யணும். ஆனா சில குருமார்கள் விவாகரத்தையும் கூட அங்கீகரிக்கிறாங்க. ஏன்னா அது நிறைய பிரச்சனை வருது, சரி விட்டுருங்க, போங்க, ஒழிஞ்சு போங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கும் காரணம் இதான். ஆனால் பொதுவா பிரின்சிபல் வைஸ்க்கு தத்துவப்படி ஒத்துக்கவே கூடாது. இல்ல, வாழ்ந்துடணும். அப்படி இந்த பெண், இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட கேஸ்ல அந்த பெண் வந்து இந்த தூய நல்ல பக்தரை பழி சொன்னாங்க. பழி சொல்லி விவாகரத்து வாங்கி மறுமணமும் செய்து கொண்டார்கள். இங்க பாருங்களேன், விதின்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல. அந்த விதி என்னன்னா, உங்களுக்கு மன வாழ்க்கை சரியில்லைன்னு வச்சுக்கோங்க. யாருக்கோ மன வாழ்க்கை சரியில்லைன்னு விதி வச்சா, விதியில இருக்குன்னா, அது 2, 3, 4 பண்ணா கூட அங்க சரியாவே இருக்காது. நல்லா கவனிங்க இதுல. அவங்க எத்தனை திருமணம் செஞ்சாலும் அத்தனையிலும் அதே மாதிரி பர்சனாலிட்டி தான் வருவாங்க. ஏன்னா அந்த துன்பம் அவங்களுக்கு தரப்பட வேண்டும். அது கர்ம வினை. இந்த இந்த பிறவில எஸ்கேப் ஆனோம்னாலும் அடுத்த பிறவில அது தொடர்ந்து கொடுக்கப்படும். இதுதான் விதி. விதி என்னிடம் எப்படி செயல்படுகிறதுன்றதை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும், விவாகரத்து பண்ண மாட்டீங்க. அப்ப அந்த பெண், விவாகரத்து செய்த பெண் ஒரு பிரம்மச்சாரியை மணந்தாள் பாருங்க. ஏன்னா அதுக்குதான் வந்து சொசைட்டியை நம்ம பாதுகாக்க வைக்கணும். ஏன்னா பிரம்மச்சாரியையும் சன்னியாசியையும் பாதுகாக்குவது நம்ம கடமை. சமுதாயத்தின் கடமை என்னன்னா, தூய வாழ்க்கையை வாழணும்னு நினைக்கிற பிரம்மச்சாரிகளையும் சன்னியாசிகளையும் பாதுகாக்க வேண்டும். அதற்கு பெண்களுக்கு கட்டுப்பாட்டு திட்டம் எல்லாம் கொடுக்கணும். ஒழுங்கா உடை அணிய வேண்டும், அங்கங்க தெரியக்கூடாது. சில பெண்கள் வந்து பிரம்மச்சாரி கூட்டுன்னு டூர் போறாங்க. பிரம்மச்சாரியோட எந்த பெண்ணும் பழகக்கூடாது. சில பேருக்கு வந்து பிரம்மச்சாரி தான் கைடு. இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் போதிக்க வேண்டும். பெண்களுக்கு பெண்கள் கைடா இருக்கலாம், பெண்களுக்கு ஆண்கள் ஏன் கைடா இருக்கணும்? இதுல வந்து நம்ம சட்ட திட்டங்களை சரியா வச்சிருந்தோம்னா இந்த பிரச்சனை எல்லாம் வராது. அவங்க இந்த பெண்கள், இந்த மாதிரி பெண்கள் பிரம்மச்சாரிகளையும் சன்னியாசிகளையும் டார்கெட் பண்ணிடுறாங்க. பண்ணி அந்த பொண்ணு ஒரு நல்ல பிரம்மச்சாரி, பிரபல்யமான பிரம்மச்சாரியை திருமணம் செய்து கொண்டாள். பிரச்சனை என்னன்னா, அந்த முதல் கணவனை விட 10 மடங்கு அதிகமான மோசமான 2வது கணவன். விதி அங்க அதான் விளையாடுது. அந்த பெண் என்கிட்ட அழுகிறா, நான் என்ன பாவம் பண்ணேன்? முதல்ல பண்ணதே பாவம் தானம்மா, உனக்கு யாருமே சொல்லலையே. யாரும் சொல்ல முடியாது அந்த பெண்களுக்கெல்லாம். ஆனா இப்ப காலத்து பொண்ணு, நான் ஒரு வாரத்துல 50,000 சம்பாதிக்கிறேன், எவன் பேச்ச நான் ஏன் கேட்கணும்? ஒரு பொண்ணு சொல்றா. தமிழ்நாட்டுல விவாகரத்து நடக்கலாமாங்க? சொல்லுங்க. நம்ம எல்லாம் தமிழ் கலாச்சாரம், கண்ணகி நம்ம குலதெய்வம், கண்ணகி நம் குலதெய்வம். ஆனால் பெண்கள் விவாகரத்து செய்கிறார்கள். செய்யலாமா? செய்யலாமா? பெற்றோர்கள் சொல்லி வளர்க்கணும் குழந்தைக்கு. திருமணம் செய்து கொள்கிறாயா, அவன் யாராக இருந்தாலும் அவனோட தான் நீ வாழணும். அதை முடிவு பண்ணிட்டு நீ லவ் பண்ணு. நான் நம்ம தமிழ் பெண்களுக்கெல்லாம் பார்த்தவொன்னே வெள்ளைக்காரனை பிடிக்குது, ஐயோ அவனை கட்டிக்கலாம், அப்புறம் போய் நிக்கிறாங்க விவாகரத்துல. ஏன்னா அவனோட ஒத்து வராது, கலாச்சாரம் ஒத்து வராது, பண்பாடு ஒத்து வராது, எதுவும் ஒத்து வராது. இது நடக்குது. இவ்வளவு தைரியமாக திருமணமும் செய்து விவாகரத்தும் செய்றீங்களே, இது தமிழ் கலாச்சாரமா? இந்திய பண்பாடா? இல்லையே. இதெல்லாம் போதிக்கலையே நம்ம. இதெல்லாம் வெளிநாட்டு கலாச்சாரம். வெளிநாட்டுல இருக்கிற நல்ல விஷயங்களை நம்ம யாருமே எடுத்துக்கிறது இல்லை. அங்க சுத்தமா இருப்பாங்க, டாய்லெட் பாத்ரூம்லாம் சுத்தமா இருக்கும், எங்க போனாலும் வரிசையில போவாங்க. அதெல்லாம் நம்ம எடுத்துக்காம அவர்களுடைய தப்பான விஷயத்த நம்ம நிறைய எடுத்துக்கிட்டாங்க மக்கள். இன்னைக்கு கல்யாணம், நாளைக்கு டைவர்ஸ். கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே கர்ப்பம் ஆவறது. அப்புறம் அந்த குழந்தைய பெற்றவொடனே அந்த குழந்தை கொஞ்சம் வளர்றதுக்குள்ள நாங்க டைவர்ஸ். அந்த மாதிரி மக்கள் இருக்கிறாங்க. இந்த விதி எப்படி விளையாடுகிறது என்பதை தெரிந்து கொண்டோம் என்றால் அதை எப்படி சமாளிக்கிறன்ற அறிவும் வரும். நிறைய இடங்கள்ல இப்ப இது வந்து ஒரு பெண்ணுடைய உதாரணம், ஒரு ஆணுடைய உதாரணம். ஒரு ஆண் வந்து திருமணம் செய்து, வெளிநாட்டு பெண்ணை திருமணம் செய்து, நல்ல உயர்ந்த குடி மகன், பிராமண குடும்பத்து ஆண்மகன். ஆனால் போய் வெளிநாடுகள்ல போய் வெளிநாட்டு பெண்ணை திருமணம், வெளிநாடுகள்லயும் அங்கேயும் வந்து அந்த அம்மா வந்து நல்ல பெண் தான். இங்கு விளையாடியது, விதியில விளையாடியது யாருன்னா தாய். சில நேரங்கள்ல தாய் தந்தையர்கள் கணவன் மனைவிக்கு நடுவுல வந்தாங்கன்னா பிரச்சனை ஆயிடுது.
தாய் தந்தையரும் பொறுத்து போகணும், இதுக்கு ஒத்துக்கணும். இவங்க தான் முக்கியம், அவங்க ஒற்றுமை முக்கியம், நம்முடைய சுகம் முக்கியம் இல்லை என்பதையும் பொறுத்துக்கணும். இதுல தாயும் விவாகரத்து செய்தவள். அதனால அவளுக்கு அந்த தாய்க்கு மகன் தான் எல்லா பொறுப்பும். மகனை இழக்கக்கூடாதுன்ற இன்செக்யூரிட்டி அந்த அந்த மகனுடைய மனைவியே இந்த தாய் ஒத்துக்க மாட்டேன்றார். இது நிறைய இடங்கள்ல நடக்குது. சிறு வயதிலே அந்த அம்மா தன் கணவனை விட்டுட்டு வந்துட்டாங்க. அதனால குழந்தைகளை தனித்து வளர்த்துருக்காங்க. பெருசான உடனே மகன் நினைச்சான் தாயை தான் நான் நல்லா கவனிச்சுக்கணும், அது சரிதான். ஆனால் மகனுக்கு திருமணமாகி குழந்தை வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த தாய் அந்த குடும்பத்துல நிறைய மூக்க விடக்கூடாது. அவ சொன்னா, நீ உன் தாய்க்கு வேண்டிய எல்லாமே செய், ஆனா எல்லா விஷயத்திலயும் அவங்க மூக்க விடுறாங்க, கொஞ்சம் தள்ளி வை அவங்கள அப்படின்னு தான் சொன்னா அவ. அது முடியல. தாய் அங்க பாலிடிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. என்னுடைய மகனுடைய இன்பம் முக்கியம்னு தாய் நினைக்கணும், நினைக்கல. அந்த அம்மா டைவர்ஸ் வாங்கிட்டு அந்த அம்மாவே இன்று வரை ஒரு மனைவி படுக்கிறதுக்கு மட்டும் போல மற்றதெல்லாம் செய்து அந்த அம்மா. அப்போ எந்த ஒரு மனைவியும் அவனுக்கு சர்வே ஆக மாட்டான்னு நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். சரி, அவங்க வந்தாங்க, அடுத்த திருமணம் செஞ்சு கொடுங்க எங்களுக்கு. ஏன்னா திருமணம் இல்லாமல் என் மகனை எப்படி வச்சுக்கிறதுன்னா அப்போ ஏமாந்து போனேன். சரி, பண்ணி வச்சா ஒரு வேளை நல்லா இருப்பாங்களோன்ட்டு இன்னொரு திருமணம் நடந்தது. அங்கேயும் அதே பிரச்சனை தான். அந்த பெண், அந்த 2வது திருமணம் செய்து கொண்ட பெண் என்கிட்ட சொன்னா, நீங்க எனக்கு வார்னிங் பண்ணீங்க, நான் அதை கேட்டுக்கல, கண்டுக்கல. அவளோடதும் சில தவறுகள் இருந்தது. நீங்க என்ன வார்ன் பண்ணீங்க, நான் கேட்கல, கண்டுக்கல. இப்போ அதனுடைய விளைவு நாங்கள் பிரிகிறோம். ஏன்னா சில பேருடைய இயற்கையை பார்த்துக்கணும். அவங்களுக்கு மன வாழ்க்கை இல்லைன்னா இல்லைதான். அப்ப இருக்கிறதுலே அமைந்த திருமண வாழ்க்கையை தக்க வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். இந்த மாதிரி நிறைய அனுபவங்கள், எனக்கு நிறைய அனுபவங்கள். சில பெண்களுக்கு நாங்கள் இப்ப நாங்கள் பக்தியில் கொண்டு வரும் பெண்களுக்கு திரும்ப திரும்ப சொல்வது, எதையும் மென்னு முழுங்கணும். அப்போ ஒரு பெண் எனக்கு எழுதுறா, உனக்காகத்தான் நான் வாழறேன், உனக்கும் குருவிற்கும் எந்த ஒரு கெட்ட பேரும் வரக்கூடாதுன்றதுக்காக நான் பல்ல கடிச்சுன்னு வாழறேன், இல்லைன்னா என்னைக்கோ நான் தூக்கி போட்டிருப்பேன். நான் படித்த பெண், என்னால் என்னை கவனித்துக் கொள்ள முடியும். ஆனால் ஒரு கட்டுப்பாடு இருக்கிறது, அந்த நியாயத்துக்கு நான் கட்டுப்படுகிறேன் சொல்றா. நான் இது பாரு, உங்களெல்லாம் எங்க போனாலும் பிரச்சனையை அனுபவிக்க வேண்டும். இப்போ ஒரு நோய் வரணும்னா வந்துதாங்க ஆகும், தாங்கிதான் ஆகணும். அது போலதான் கணவன் மனைவி பிரச்சனை கூட. சில பேர், சில கணவனுக்கோ சில மனைவிக்கோ ஒரு ஒரு பழக்க வழக்கம் இருக்கும், அதை நம்மால சகிச்சுக்கவே முடியாது. அதனால வெளிநாட்டுக்காரங்க மாதிரி எனக்கு பூனை வளர்க்கணும், எனக்கு நாய் வளர்க்கணும், 2 பேர்கிட்டயும் மன ஒற்றுமை இல்லை, விவாகரத்துல முடிகிறோம் அப்படின்னு சண்டை போட முடியாது. இந்த வேற்றுமையில வாழ கத்துக்கணும், இந்த வேற்றுமையை சகிச்சு கொள்ள கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அப்பதான் ஒற்றுமை. சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, நான் பார்த்துருக்கிறேன், குழந்தை எல்லாம் பெற்றுருவாங்க, கணவன் மனைவிக்கு உடன்பாடே பல விஷயத்துல இருக்காது. ஆனா அவங்க விவாகரத்துன்னு போகாம தனியாவே வாழ்வாங்க. ஆனா அதுவும் நல்லதில்லை. இந்த நம்முடைய வியாதி வெளியே தெரியாமையாவது வாழணும். கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் வேற்றுமைகள் இருப்பது வெளியே தெரியாமலையாவது வாழணுமே தவிர, சரி பரவாயில்ல, ஆனா அவங்க விவாகரத்துக்கு போகல, அதனால ஓகே. நான் பார்த்துருக்கேன், ஒரு ஒரு மனைவி 40 வருஷமா புருஷன்கிட்ட பேசுறதே கிடையாது. குழந்தைகளுக்கு தெரியும், ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு தெரியும், எல்லாருக்கும் தெரியும். இந்த மாதிரி விஷயங்களை கூட நம்ம கணவன் மனைவி ஒன்றா இருந்து, இல்லை இப்படிலாம் இந்த வேற்றுமைகள் இருக்கக்கூடாது, யாராவது ஒருத்தர் விட்டு கொடுக்கணும். நாம் வாழ்வது நமக்காக இல்லை, கிருஷ்ணருக்காக, உயர்ந்த கொள்கைகளுக்காக. நம்ம குடும்பத்தினுடைய கொள்கை உயர்ந்த கொள்கையா இருந்தா இந்த பிரச்சனை வராது. அப்ப மீண்டும் மீண்டும் நமக்கு அறிவுறுத்திக் கொள்ள வேண்டும், நாம் வாழ்வது நமக்காக அல்ல, கிருஷ்ண பிரேமையை அடைவதற்காக. அதனால நம்ம இங்க சண்டை போட்டு இருந்தோம்னா பிரயோஜனம் கிடையாது. இது நம்மை பந்த வைக்கும். யாரையாவது, நிறைய பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா கணவன் தான் மிகப்பெரிய எதிரி, நிறைய பேருக்கு மனைவி தான் மிகப்பெரிய எதிரி. எப்ப பாத்தீங்கன்னாலும் அவங்கள நீங்க பார்க்கலாம், மனைவியை குறை சொல்லி கொண்டே இருக்கிறாங்க, இல்ல கணவனை குறை.
நான் பாக்குறேன் உங்களுக்கு ஜபம் அவங்களுக்கு, அவங்க ஜபம் பண்றது இதுதான். நம்ம எப்போதும் ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, நம்முடைய எண்ணம் சொல் செயல் சிந்தனை எல்லாம் ஜபத்துல இருக்கிற மாதிரி, குறிப்பிட்ட மனிதர்களுடைய சொல் செயல் சிந்தனை எதுலன்னா மனைவியையோ கணவனையோ குறை சொல்றதுலயே இருக்கு. நான் அவங்கள நோட் பண்ணுவேன். இவங்களுடைய வாழ்க்கையின் மைய புள்ளி கிருஷ்ணர் இல்ல, அவங்களுடைய கணவன் மனைவி. அப்ப என்ன ஆவாங்க அவங்க? எந்த ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் ஏன்னா இதோட சேர்த்து நான் ஆன்மீக பாடத்தையும் தரணும், அதுக்காக ஆன்மீகத்தையும் சேர்க்கிறேன். எந்த ஒரு கணவன் இடைவிடாமல் மனைவியினுடைய குறைகளையே நினைத்து கொண்டிருக்கிறானோ, அடுத்த பிறகு அவர் மனைவியா தான் மாறணும். புரஞ்சனால பாக்குறோம்ல, பாகவதத்துல ஒரு ஓமை கதை வருது. அதுல புரஞ்சனன் மனைவியா நினைச்சுன்னு இருப்பான் சாகர நேரத்துல. மனைவிய பாசிட்டிவா நினைக்கிறது ஒண்ணு இருக்கு, நெகட்டிவா நினைக்கிறது ஒண்ணு இருக்கு, நேர்மறை எதிர்மறையா. எந்த மறையா இருந்தாலும் அதுல பற்று அதிகமாக இருந்தாலும் அடுத்த பிறவி உங்களுக்கு பெண் பிறவி. ஆண்களுக்கு, பெண்களுக்கு ஆண் பிறவி. அது பெண்களுக்கு கொஞ்சம் சாதகமா இருக்கும். ஏன்னா ஆண் நினைச்சு கணவனை நினைச்சு உயிரை விட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஆண் பிறவி என்பது ஆன்மீகத்துக்கு உதவியாக இருக்கக்கூடியது. பெண் பிறவியில ஆன்மீக முன்னேற்றம் இல்லையா அப்படின்லாம் கேட்காதீங்க, இருக்கு, ஆனா கஷ்டம். ஆண் உடல்ல ஆன்மீகத்துக்கு அதிக வாய்ப்புகள். அதனால இப்ப நீங்கள் உங்கள் மரண நேரத்தில் எதை நினைக்கிறீர்களோ, எம் வாபி ஸ்மரன் பாவம் தியாஜத்தியந்தே கலேவரம், எதை நீங்க நினைக்கிறீங்களோ அது அடுத்த பிறவி ஆவீங்க. பெண்ணை நினைத்தால் பெண்ணாகவும், ஆணை நினைத்தால் ஆணாகவும், இந்த சண்டையை நினைத்தால் சண்டை தொடர்ந்து கொண்டு கூட போகலாம். இதை கூட நம்ம சில கதைகள்ல பாக்குறோம், புராண கதைகள்ல. அந்த சண்டை அடுத்த பிறவியில கூட தொடர்கின்றது. அந்த அளவுக்கு நம்ம வாசனைகள், இத வாசனைன்னு சொல்றாங்க, அந்த சூட்சும உடல்ல இருக்கக்கூடிய ஆழ்ந்த ஆசைகள். எந்த ஒரு எண்ணத்துக்கு நீங்க ரொம்ப முக்கியத்துவம் தரீங்களோ அது தொடரும், அடுத்த பிறவிகளுக்கு தள்ளப்படும். அதனால இந்த குடும்ப வாழ்க்கையில பல விஷயங்களை சகித்து கொள்ளணும், மறக்கவும் மன்னிக்கவும். மறக்கணும் மன்னிக்கணும், ரெண்டும் பண்ணணும். மறக்க வேண்டும், மன்னிக்க வேண்டும். அதுலயே தியானம் வச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு அது நிறைய உங்களுக்கு வந்துடும். அந்த குணம், அந்த குணம் உங்களுக்கு நீங்க அதை அடுத்த பிரிவுல கண்டினியூ பண்ணிக்கோங்க, நீங்க வாங்கிக்குவீங்க. எதை பத்தி நிறைய நினைக்கிறோமோ அது நமக்கு வந்துடும். அது நேர்மறையாக இருந்தாலும் சரி, எதிர்மறையாக இருந்தாலும் சரி, அதுல நம்ம கவனமாக இருக்க வேண்டும். விட்டு விடுவது சரி, ஒரு நிமிஷத்துல போய் கோர்ட்ல போய் எல்லாத்தையும் பிச்சு பிடுங்கி வந்துடலாம், அதுக்கப்புறம் எப்படி வாழ போறோன்றது அனதர் கேள்வி. இன்னொரு கேள்வி, ஒரு பெண் நல்லா இருந்தது வாழ்க்கை. ஏன்னா கணவன் மனைவிக்கு நடுவுல பொருளாதாரம் வரக்கூடாது. பணம் இன்னைக்கு இருக்கோ நாளைக்கு சம்பாரிச்சுக்கலாங்க. கடவுள் எல்லாரும், கிருஷ்ணர் எல்லாரும் நடு ரோட்ல வைக்க மாட்டான். பணத்தையே முக்கியமா வைக்க கூடாது, பணத்தையே முக்கியமா வச்சு உறவினர்களிடம் சண்டை போடக்கூடாது, விட்டு சொல்லுங்க. அப்ப ஒரு பெண் அவளுடைய தாய் வீட்டுல இருந்து நிறைய சொத்து அவ பேர்ல தெரியாம எழுதிட்டாங்க, ஏதோ ஒரு பிரச்சனைக்கு எழுதிட்டாங்க. அந்த பெண் பக்தர் தான், இதெல்லாம் இந்த பக்தர்கள் கதைகள் தான். அந்த பெண் அந்த தாய் வீட்டாருக்கு அது அவசரம் தேவை தாங்கன்னு சொன்னா தரமாட்டேன்றாங்க. கணவன் சொல்றாரு, கொடுத்துருமா, வேண்டாம், நம்ம தான் நல்லா தானே இருக்கிறோம், உனக்கு நான் எழுதி வைக்கிறேன், உனக்கு இங்க சொத்து எழுதி வச்சார், அங்க சொத்து வச்சார், நிறைய எழுதி வச்சுட்டாரு அந்த அம்மா பேர்ல. அப்படியும் தாய் விட்டதை நான் கொடுக்க மாட்டேன். இது புரியாது. கவுன்சிலிங்லாம் பண்ணி தோத்துட்டேன் நான். அப்ப தாய் அந்த சொத்து கேட்கறதுக்கு வரா, கொடுத்துருமா, வேணாம்மா, எனக்கு கொடுத்துருமா, எங்களுக்கு தேவை இருக்குதுமா, கொடுமா. சண்டை, அந்த சண்டையில கணவன் தலையிடுகிறார், அதுல சண்டை பெருசாகி கணவன் மனைவியை பிரிகிறார்கள். இதுக்கு போய் பிரியலாமா? சோத்துக்கா வழி இல்லாம இருக்கிறீங்க, சோறு சொத்து பத்து எல்லாம், குழந்தை அழகான குழந்தையெல்லாம் நல்லா இருக்கிறீங்க, எதுக்கு இந்த சொத்துக்காகவா பிரிவே? நீ அவ்வளோ அறிவில்லாம இருக்கிற. தீட்சை பெற்ற பக்தர், அறிவில்லை, பிரிஞ்சாங்க. பிரிஞ்சு கணவன் ஒரு மனைவி கட்டுறாரு, 2 மனைவி கட்டுறாரு, 3 மனைவி கட்டுறாரு, பாவம் நிக்க மாட்டேங்குது அவருக்கு. இந்த அம்மாவுக்கும் கணவன் வேணும். என்ன கேக்குறாங்க?
நான் திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும். நான் எழுதிட்டேன் பதில். பெண்ணுக்கு மறுமணம் கிடையாது. இப்படியே வாழு. அப்படி இப்ப எனக்கு கணவன் செட் ஆகல, ரொம்ப மோசம், அரக்கன், அவன் தர்மத்தை கடைபிடிக்கவில்லை, அவனை நான் விட்டு விடுகிறேன்னு ஒரு பொண்ணு முடிவு பண்ணா விட்டுரு. பிரபுபாதர் எழுதுறார், விட்டுடு. ஆனால் உனக்கு மறுமணம் கிடையாது. வெள்ளப்புடவை கட்டின்னு விதவை வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும். இது செய்வாங்களா? விதவைகளே அந்த மாதிரி வெள்ளப்புடவை கட்ட மாட்டாங்களே. நமக்கு விதவைன்னா வெள்ளப்புடவை, மொட்டாச்சு, அவங்களுக்கு ஆன்மீக வாழ்க்கை, சந்நியாசம் கொடுத்தாச்சு. அப்போ விவாகரத்து செய்த பெண்களுக்கு இதுதான், அவர்கள் சந்நியாசம் மேற்கொள்ள வேண்டும். உன்னால சந்நியாசம் மேற்கொள்ள முடியாதா? அப்போ அதே கணவனோடு வாழு. இப்ப நான் சொல்ற கருத்துக்கள்லாம், இந்த தத்துவங்கள்லாம் அல்டிமேட்டா நாம் இந்த பிறவிலேயே கிருஷ்ணரை சென்று அடைய வேண்டும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு தான். ஏன்னா சமுதாயத்துல சில மாற்றங்களை நானே பண்ணி வச்சிருக்கேன். சில பெண்களுக்கு நான் மறுமணம் செய்து வைத்திருக்கிறேன். ஏன்னு கேட்டுருங்க. நான் அவங்க சமுதாயத்துல அமைதியாக வாழ வேண்டும், சமுதாயத்துக்கு தொல்லை விளைவிக்க கூடாதுன்ற ஒரு காரணத்தினாலதான். வேற எந்த காரணமும் எனக்கு கிடையாது. ஏன்னா சமுதாயத்துல ஒரு திருமணம் ஆகாத ஒரு இளம் பெண் இருந்தால்னா அது சமுதாயத்தை பாதிக்கிறது. ஒண்ணு, அவங்க முறைப்படி ஒருவரை திருமணம் செய்து கொண்டு வாழணும், இல்லையா தீவிர பக்தி எடுக்கணும். தீவிர பக்தி எல்லாருக்கும் சாத்தியமாகாது. அதனாலதான் நான் இது தன்னிச்சையாக எடுக்கக்கூடிய முடிவில் நான் மேல் அதிகாரிகளை கேட்டுதான் செய்வேன். ஏன்னா யார் ஒரு பெண், அந்த பெண் தீவிரமா நான் முடிவு பண்ணணும், இந்த சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்பட்டதை நான் எடுத்துக்கொள்வேன், அதனால எனக்கு வேண்டாம் மறுமணம், நான் ஒரு சன்னியாசி போல வாழ, நான் ஒரு தனிமை வாழ்க்கை. ஏன்னா அப்ப பெண் என்ன பண்ணுவா, சரி இப்ப விவாகரத்தான ஒரு இளம் பெண் என்ன பண்றா, கோயில்ல வரா போறா, இப்படி நடக்கிறா அப்படி நடக்கிறா, 10 பேர் பாக்குறானுங்க, ஐயோ உனக்கு வாழ்க்கை இல்லையா, நான் தரேன் அப்படின்னுவானுங்க. இதெல்லாம் நடக்குது. அதுல இருந்து அந்த பெண்ணை காப்பாற்ற வேண்டும், சமுதாயத்தையும் காப்பாற்றணும். இப்ப பிரம்மச்சாரிகள்லாம் யார் பொண்ணு கொடுப்பா? அதனால பிரம்மச்சாரிங்க கண்ணு போவோம். அதனால பெட்டர் அந்த அம்மாவை 2வது திருமணம் செய்து வச்சிடலாம் அப்படின்னு ஒரு முடிவுக்கும் நாங்க வரத்துக்கு காரணம் இதுதானே தவிர, ஆனா அது தத்துவம் கிடையாது, அது அடிப்படை விஷயம் கிடையாது, அடிப்படை கொள்கை கிடையாது. அடிப்படை கொள்கை இதை தான் சொல்லுது. பிரபுபாதர் இதை தான் சொல்றாரு, நீ சரி விவாகரத்து பண்ணிட்டியா, நீ ஒரு சன்னியாசி மாதிரி வாழுமா, வருமானம் கிடையாதுமா உனக்கு. அப்படி சொல்றது பெண்களுக்கு ஒரு கொடுமையை கொடுக்குற மாதிரி இருக்கு. ஏன்னா இப்ப இவ்வளவு தூரம் நீ இந்த கொடுமையை அனுபவிக்கணும்னு தலை எடுத்திருந்தா அந்த கொடுமையை அனுபவிச்சுதான் ஆகணும். அதுதான் கர்ம வினை இல்லையா? நாம யாருக்கு என்ன கொடுத்தோமோ அது இந்த பிறவில அனுபவிக்கணும். அதை நான் அனுபவிக்க மாட்டேன்னும் போது எப்படியாவது அதை அனுபவிக்கிற மாதிரி உன் சூழ்நிலை அமைஞ்சிரும். அதுதான் நம்ம ஜாக்கிரதையாக, நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும். முடிந்தவரை கணவனும் மனைவியும் நாம் இந்த பிறவில ஒன்று சேர்ந்திருக்கிறோம், அதனால ஒன்றாக இருந்து கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்வோன்ற ஒரு கொள்கைக்கு வந்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒன்னும் ஜாக்கிரதையா இருப்போம். கடவுள் காப்பாத்துவார், கிருஷ்ணர் காப்பாத்துவார். அங்க விதியில சேர்ந்து வாழணும்னு விதி இல்லைனாலும் விதியை கொடுத்துருவார், மாத்தி எழுதிடுவார். எப்படியாவது 2 பேரும் ஒன்னா சேர்ந்து ஆர்த்தி பண்ணுங்க, ஒன்னா சேர்ந்து படிங்க, ஒன்னா சேர்ந்து கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யுங்கன்னு மாத்துறார், தலையெழுத்த மாத்துவார். கஷ்ட நஷ்டங்களை சேர்ந்து சகித்துக் கொள்வோம், உண்மையாக இருப்போம், ஒருவருக்கு ஒருவர் உண்மையாக இருப்போம். அது ரொம்ப முக்கியம். கணவன் மனைவியில ஒருவருக்கு ஒருவர் உண்மையாக இருக்க வேண்டும். அந்த உண்மையாக இருப்போம், ஒத்து போவோம். உன்னுடைய குறைகளை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன், என்னுடைய குறையை நீ ஏற்றுக்கொள். கணவனின் சரிபாதி, அதான் அர்த்தநாரீஸ்வரர், அர்த்தாங்கினி. இது இந்த பிறவியில ஒருவர் எனக்கு நீ தான், உனக்கு நான் தான், அதனால 2 பேரும் ஒற்றுமையாக இருப்போம் அப்படின்னு ஒரு முடிவை எடுக்கணும். கணவனும் மனைவியும் ஒரு முடிவை எடுக்கணும். வேற்றுமைகள் உண்டு, வித்தியாசங்கள் உண்டு, நான் சகித்துக் கொள்கிறேன். என் விருப்பம் இங்கு நடக்கல, பரவாயில்ல, நான் பொறுத்து கொள்கிறேன். கிருஷ்ணர் அங்கிருந்து பார்ப்பார், ஓஹோ பரவாயில்ல, திருநாதப்பி சுனிச்சேன தரோரப்பி சகிஷ்ணுனா அமானின மானதேன கீர்த்தனிய சதாஹரி. இந்த பக்தன், இந்த பக்தைக்கே தகுதி இருக்கு. கணவன் மனைவியே சகிச்சுக்கலன்னா வெளி உலகத்தை சகிச்சு பக்தி பிரச்சாரம் செய்து எப்ப மேல போறது நம்ம? அதனால
இந்த சமுதாயத்திற்காக, பகவானுடைய விருப்பத்திற்காக என்ன வேற்றுமைகள் இருந்தாலும் நாம் சகித்துக் கொள்வோம். அந்த நாம ஜபத்தை ஒழுங்கா செய்யும் போது அறிவும் நமக்கு தரப்படும். இது சரி, இது தவறு அப்படின்றதும் தெரியும். அதனால தாங்கக்கூடிய சக்தியும் கிருஷ்ணர் தான் கொடுப்பார். சில நேரங்கள்ல எனக்கு சொல்லுவாங்க சில பக்தர்கள், மாதாஜி தாங்கவே முடியாது மாதாஜி, அப்படி ஒரு கொடுமை, தாங்க முடியிற வரைக்கும் தாங்கு, கொஞ்சம் சண்டையும் போட்டுரு நீ அப்படின்னு சொல்லி தருவேன். ஏன்னா நான் பெண்களுக்கு பொதுவா சொல்லுவேன், வாய மூடு, சண்டை போடாத, பொறுத்து போன்னு சொல்லுவேன். சில நேரத்துல சண்டை போடு, ஆனா டைவர்ஸ் பண்ணாத சொல்லி தருவேன். சண்டை போடு, சரி கத்திடு, சண்டை போட்டுரு, அப்புறமா சாரி கேளு, காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேளு, உன் கோவத்தை வெளியே எடுத்துரு, அப்புறம் காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேளு. ஓ, காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்கறது இருக்கா அப்படின்னு ஒரு தம்பதியினர், அந்த கணவனுக்கு ரொம்ப அப்படியே சந்தோஷமாயிடுச்சு. நான் மனைவிக்கு சொல்றேன், கணவனை வெளியே தள்ளிட்டு, அடி வாங்கினியா, வேற கண்ணெல்லாம் வீங்கி போயிருக்கு, சரி அடி. ஏன்னா இந்த பொண்ணு சமுதாயத்துல இருக்கிறதுனால கத்துறா, நீ தப்பு, அதை வெளியே காட்டிடுறான், இரு உன்னை அப்பதான் நீ சரியா மாட்டிக்குவ அப்படின்னு சொல்லி கத்துன்னு கத்துறா. பக்கத்து வீட்டுக்காரர் என்ன பண்ணாங்க, ஏதோ சாவ போறாங்க போல் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பால்கனியில எகிரி குச்சி கதவு திறந்து உள்ள பார்த்தா புருஷன் பொண்டாட்டி சண்டை. அவங்க என்ன நினைச்சாங்க, ஏதோ ஹார்ட் அட்டாக் வந்துடுச்சு, அடிபட்டு கீழே விழுந்துட்டாங்க, அதனால கத்துறாங்க, காப்பாத்துங்க காப்பாத்துங்கன்னு கத்துனா என்ன நினைப்பாங்க. இதெல்லாம் நம்ம கிட்ட, நம்ம தான் பஞ்சாயத்து தலைவர் இல்ல. சரி நான் போனேன், என்ன விஷயம் அப்படின்னு. ஒண்ணுமே இல்லை, ஒரு பைசாக்கு இல்லாத விஷயம். 2 மணி நேரம் கவுன்சிலிங் உட்காந்து இந்த கிளாஸ் எடுத்திருக்கலாம், 10 பேருக்கு போவோம். சரி உங்க 2 பேருக்கு மட்டும் கிளாஸ், இப்ப தனித்தனியா கிளாஸ், புருஷனுக்கும் பொண்டாட்டிக்கும் தனித்தனியா கிளாஸ். அந்த மனைவிக்கு சொல்லும்போது நான் சொன்னேன், அடிக்கிறானா, கத்தாத, அழுவாத, டக்குன்னு காலப்படி மன்னிச்சிருங்கன்னு சொல்லு. இந்த அகங்காரத்தை ஒழிக்கிறதுக்கு தான் இதெல்லாம் நடக்குது. புருஷன் பொண்டாட்டி அடிக்கிறான்னா எதுக்கு? உன் அகங்காரத்தை அவன் ஒழிக்கணும்னு நினைக்கிறான். அதுக்கு நீயே ஒழிச்சிடு. சரிப்பா, தப்புப்பா, நான் தான் தப்புப்பா, பிடிச்சி காலை பிடிச்சுன்னா அடிக்க மாட்டானே, நீ காலை பிடிச்சியானோ, இல்ல அதுவும் திருப்பி அடிக்கும். நான் காலை பிடிக்கணும். குருதேவர் சொல்லியிருக்கிறாரு, புருஷன் அடிக்கிறான்னா காலை பிடி, அப்ப பரிதாபம் வரும், அடிக்க மாட்டான். ஆண் சக்தி பெருசா பெண் சக்தி பெருசா? ஆண் தானே பெருசு, ஆண் பலசாலி, அடிப்பான். அதனால நீ காலைப்பிடி, கருணை வரும், சமாதானமா போ. ஒருத்தர் கோபமா இருக்கும்போது ஒருத்தர் சமாதானமா போகணும். சாரி, மன்னிச்சிடுங்க, வேண்டாம், இதை பத்தி பேச வேண்டாம், விட்டுறலாம். இதை வெளியே கேட்கறான் புருஷன். ஆஹா, வெரி குட் மாதாஜி, அப்படி இருக்கா? இப்ப நான் புருஷனுக்கு ஆப்பு வைக்கணும். நீ இந்த சத்தியம் நான் கை கொடுக்குறேன், நீ சத்தியம் பண்ணு, நீ பொண்டாட்டி அடிக்க மாட்டேன்னு சொல்லு. அடிக்க முடியாது. அப்புறம் எதனா சண்டைன்னா எனக்கு ஃபோன் பண்றான், வா பஞ்சாயத்து பண்ணு, கத்துறா பார், சண்டை போடுறா பார். நான் அடிக்க முடியாது, ஏன்னா உனக்கு சத்தியம் பண்ணிட்டேன். திருப்பியும் கவுன்சிலிங். சண்டை போட்டுங்க பிரச்சனை கிடையாது, வெட்டி மடிங்க பிரச்சனை கிடையாது, ஆனா பிரியாதீங்க. ஏன் பிரியுறீங்க? பிரியாதீங்க. சண்டை இன்னைக்கு 1 மணி நேரம் ஆகும், சண்டை போடுங்க, அடுத்த மணி நேரம் கட்டி பிடிச்சிக்குங்க, ஒரு நாள் விடுங்க, மறுநாள் சேர்ந்துருங்க. ஆனால் அதற்கு மேல நீடிக்க கூடாது சண்டை. வேறு 3வது மனிதருக்கு தெரியாமல் சண்டை போடுங்க, அப்போ சேர்ந்துக்குங்க, நடக்கும். சண்டை இல்லாம வாழ முடியல, சரி ஒரு பொண்ணு சொல்றா, எனக்கு நீ சொல்றதெல்லாம் என்னால கடைபிடிக்க முடியல. சரிம்மா, நான் வானான்லாம் சொல்லம்மா, முயற்சி பண்றோம். நாமெல்லாம் இன்னைக்கேவா கிருஷ்ண பிரேமியை அடைந்து விட்டோம்? கஷ்டம் தானே பட்டுனுக்குறோம். இன்னைக்கு ஜபமாலை எடுக்கிறோம், மனசு எங்கேயோ சுத்துது, இழுத்து கொண்டாடுறோம். அங்க போவாத, ஜபம் பண்ணு, அப்படி பண்றோம். அது மாதிரிதான் திருமண வாழ்க்கையிலும் சண்டை போடாமல் வாழ வேண்டும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறோம். அதை கடைபிடிக்க முடியல, அழுவாத, முயற்சி பண்ண, பொறுத்து போ, குழம்பாத, அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோ, வெற்றி உனக்கே. இதுல விவாகரத்துகள் நடக்கிறதுல பல சிக்கல்கள், பல விஷயங்கள் இருக்குது அப்படின்றத ஒரு கட்டுரையும் எழுதியிருக்கேன். சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுது, பெண் எப்படி செய்யணும், ஆண் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு ஒரு கட்டுரையும் எழுதியிருக்கேன். அதுல இன்னும் பல விஷயங்களை டெக்னிக்கலா எழுதியிருக்கேன். அதை நான் இந்த வகுப்புல பகிர்ந்து கொள்கிறேன், நீங்க படிச்சுக்கலாம். இப்போது வகுப்பை நான் முடிக்கிறேன். ஏன்னா இது ஒரு பெரிய சமுத்திரமான ஒரு
தலைப்பு. சில பேர் வந்து சில ஆங்கிலேயர்கள் கூட வந்து அழகான புத்தகங்கள் எழுதியிருக்காங்க இதை தீர்த்து வைக்கிறதுக்கு. ஏன்னா அவங்களும் அதுலேயும் ஒரு நல்ல நல்ல மக்கள் இருக்க தானே செய்கிறாங்க. அவங்க வந்து ஆண் என்பவன் செவ்வாய் கிரகத்தை சேர்ந்தவன், பெண் என்பவள் சுக்கிர கிரகத்தை சேர்ந்தவள் அப்படின்னு ஒரு பிரபல்யமான ஒரு புத்தகம். அது நான் கொஞ்சம் தான் படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன். அதில் ஆண் இயல்பு பெண் இயல்பு வேறுபட்டதுனால தான் சேர்த்து வச்சு வாழறது. அப்படி சில ஆண்கிட்ட இல்லாதது. இப்போ ஆண் வந்து சில விஷயங்களை தேடுறான், பெண் வந்து சில விஷயங்களை தேடுறா. அது வந்து ஆண்கிட்ட இருக்கு. அதனால தான் ஆண் பெண் சேர்ந்து வாழறாங்க. பெண் பெண்ணையே கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாது, ஆண் ஆணையே கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாது. அதுவும் நடக்குது. அது ஒரு கேவலமான விஷயம். அதை பத்தி நம்ம இல்லை. ஆனால் இங்கு பகவான் படைச்சதே அப்படிதான். பெண் என்பவள் மென்மையானவள், இனிமையானவள், அன்பானவள், பணிவானவள், இந்த இயல்பு. ஆண் என்பவன் அடக்குபவன், ஆள்பவன், பொருளீட்டுபவன், காப்பவன், அப்படி இருக்கு. அதனால இதை பெண் தேடுகிறாள். ஏன்னா அவகிட்ட இல்லை அது. அதே ஆண் எதை கேட்கிறான்? மென்மையை கேட்கிறான், பணிவை கேட்கிறான், அன்பை கேட்கிறான், ஆதரவை கேட்கிறான். ஏன்னா அவங்கிட்ட அது இல்லை. இப்படியாக தான் கணவன் மனைவி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இல்லாததை கொடுத்து பகிர்ந்து கொண்டு வாழ்கிறார்கள்ன்றத அந்த புத்தகம் ஒண்ணு. ஆண்கள் செவ்வாய் கிரகத்திலும் பெண்கள் சுக்கிர கிரகத்திலும் சேர்ந்தவர்கள்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக் இருக்கு. இந்த சண்டை போட்டுக்கிறவங்க படிச்சு அதை தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த மாதிரி வெளிநாடுகள்ல கூட கவுன்சிலிங்லாம் இருக்கு. ஆனா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஆன்மீகத்தை கொண்டு வரவில்லை என்றால் கணவன் மனைவிக்குள்ள ஒற்றுமையை கொண்டு வர முடியாது. ஏன்னா அவங்க உயர்ந்த கொள்கைக்காகத்தான் நம்ம வாழ்க்கைன்றதை எப்ப புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அப்பதான் முடியும். அதை சொல்லிதான் நம்ம வந்து சரி பண்ண முடியும். அது இல்லாதவங்க எப்படி பிரச்சாரம் எப்படி சேர்த்து வைக்கிறாங்கன்றது வந்து பௌதிகமான விஷயங்கள் இந்த மாதிரி பேசி ஆணுக்கு இல்லாத பெண்ணு நீங்க ஒன்னா வாழணும், அப்படி பண்ணணும், ஏதோ கவுன்சிலிங் பண்ணுவாங்க போல் இருக்கு. அந்த மாதிரி சில மக்கள்லாம் இருக்கிறாங்க வெளிநாடுகள்ல. நாம் தமிழர்கள் இந்திய பாரம்பரியத்தை விட்டு கொடுக்காமல் நம்முடைய சமுதாயத்திற்கும் நம்முடைய குழந்தைகளுக்கும் இந்த முக்கியமான பாடத்தை கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும். நீங்க இப்ப யாருன்னா நீங்க பேரம்பேத்தி கூட எடுத்திருக்கலாம். இந்த வகுப்புல நிறைய பேர் அப்படிதான். ஆனால் இப்போ இதனுடைய நுணுக்கங்களை, இதனுடைய தத்துவங்களை நீங்கள்லாம் கத்துக்கிட்டீங்க. இதை வந்து நீங்க பிரச்சாரம் பண்ணணும். உங்களில் யாருக்கும் இந்த மாதிரி பிரச்சனை இல்லைன்னு எனக்கு தெரியும். ஆனால் இதை நீங்கள் உங்களுடைய குழந்தைகள், பேரன் பேத்திகள், உங்களுடைய பெண்கள், உங்களுடைய மகன்கள், அவங்களுக்கெல்லாம் பிரச்சாரம் கண்டிப்பா பண்ணணுன்ற ஒரு எண்ணத்துல தான் இந்த வகுப்பை உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். இல்ல நீங்கள் இளம் பெண்களாக இருந்தார் என்றால் உங்கள் வாழ்க்கையில இந்த விஷயத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும். இளம் ஆண்களாக இருந்தால், இல்ல இளமையான கணவன் மனைவியாக இருந்தீங்கன்னா ஒற்றுமையாக இருப்போம் என்ற உறுதியை இன்னிலிருந்து எடுத்துக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. உங்கள் மனைவி பக்தரா இல்லாம கூட இருக்கலாம், உங்கள் கணவன் பக்தராக இல்லாமல் இருக்கலாம். ஆனால் இந்த பிறவில இவரோட நான் வாழ்வேன், என்னால் முடிந்த வரைக்கும் கிருஷ்ணருடைய உதவினால இவரை பக்தரா மாத்துவேன், இவங்களை பக்தரா மாத்துவேன் அப்படின்ற உறுதியை நீங்கள் எடுக்க வேண்டும். கிருஷ்ணருடைய திருப்திக்காக, குரு பரம்பரையின் திருப்திக்காக நாம் ஒற்றுமையாக வாழ்வோமாக. ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தர்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள், கூடுதல் கருத்துக்கள் இருந்தால் தெரிவிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, சொல்லுங்க. நம்ம வீட்டுல இப்ப நம்ம பண்றோம் பக்தி, அவங்க வர மாட்டேங்கிறாங்க. அப்ப நம்ம பாட்டுக்கு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம்ல மாதாஜி. நம்ம சொல்றது அவங்க கேட்காட்டியும் நம்ம பண்றத நம்ம பண்ணிக்கிட்டே அவங்கள இருக்கலாம். சண்டை போடாதீங்க, அவங்கள வெறுக்காதீங்க. கொடுக்க வேண்டிய மரியாதையை கொடுத்துட்டு நீங்க பக்தி பண்ணுங்க, அவ்வளவுதான். அவங்களுடைய சேவையில எந்த குறையும் வைக்காதீங்க. இப்ப பெண்கள் பக்தர்கள், ஆண்கள் பக்தர்கள் இல்லைன்ற ஒரு பிரச்சனை வரும்போது நம்ம வந்து அடிக்கடி என்னுடைய குருதேவர் வந்து பிசிமா அப்படின்றவங்களுடைய உதாரணத்தை கொடுப்பாரு. பிசிமான்றவங்க யாருன்னா பிரபுபாதுடைய தங்கச்சி. பிசிமானா சித்தின்னு பேரு, சரியா? அவங்க எல்லாருக்குமே சித்தி ஆயிட்டாங்க. பிரபுபாதர் அப்பானா அவங்க சித்தி, அந்த மாதிரி பிசிமா. அந்த பிசிமாமா பவதாரிணின்னு பேர் அவங்களுக்கு, பவதாரிணி. அந்த அம்மா வந்து திருமணம் செய்து கொடுத்தப்பட்ட இடம் வந்து நான்வெஜ். இவங்க வைஷ்ணவர்கள்னு எல்லாருக்கும் தெரியும், பிரபுபாதர் குடும்பம். ஆனா அந்த அவங்கள எங்க திருமணம் செஞ்சு கொடுத்தாங்களோ அவங்க எல்லாம் இது கடல் புஷ்பம்னு மீன் எல்லாம் சாப்பிட்றவங்க. இந்த அம்மா வந்து அழுதாங்க,
நான் வந்து அவங்களும் வந்து பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூரனுடைய சிஷ்யை. அழுதப்ப அந்த குடும்பத்தினர் என்ன பண்ணாங்க, நீ தனி கிச்சன் உனக்குன்னு செட் பண்ணி கொடுத்துட்றோம், நீ மட்டும் சமைச்சு சாப்பிட்டுக்கோன்னு வசதி எல்லாம் பண்ணாங்க. ஆனா கணவன் கடைசி வரைக்கும் கணவன் வந்து மாறவே இல்லை, பக்தனாவும் ஆகலை. அப்புறம் கடைசியில சாவர நேரத்துல மன்னிப்பு கேட்டுட்டு போயிட்டாராம். ஆனா அந்த அம்மா மாயப்பூருக்கு வந்துட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் வானப்பிரஸ்த வாழ்க்கை அவங்க இதான். பெங்கால்லலாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா விதவைகள்லாம் வந்து இப்போ வெள்ளைப்படவை தான் கட்டிக்குவாங்க. வெள்ளைப்படவை கட்டிட்டு வந்துருவாங்க, தாமுக்கு வந்துருவாங்க, இல்ல பிருந்தாவனுக்கு போயிடுவாங்க. அவங்க வந்து இங்க இருந்தாங்க. பிரபுபாதருடைய சிஷ்யர்களை அவங்கள நல்லா கவனிச்சுக்கினாங்க. அவங்க இங்க இருந்தா உயிரை விட்டாங்க. ஸோ அதனால பிசிமாது உதாரணத்தை என்னுடைய குருதேவர் அடிக்கடி சொல்வார். அவங்க எப்படி தாங்கி வாழ்ந்தாங்க, அந்த மாதிரி நீங்களும் தாங்கி வாழுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாரு. அதனால கணவன் பக்தரா இல்லைன்னா இருக்கட்டும், அவருக்கு செய்ய வேண்டியதெல்லாம் செஞ்சுட்டு நீங்க பக்தரா இருங்க. அதுக்காக சண்டை போடுறது, கேவலமா பேசுறது, கர்மி அப்படின்றது அதெல்லாம் வச்சுக்கவே கூடாது. அது ரொம்ப தவறு. அவங்க இந்த பிறவியில பக்தி எடுக்கல, என்னைக்காவது எடுப்பாங்க. நீங்க முயற்சி பண்ணுங்க. யாரையுமே பக்தர் இல்லைன்னு கேவலமா பேசாதீங்க. அது பக்தருடைய அழகு இல்லை. அந்த ஜீவன் வரும், டைம் வரும்போது வருவாங்க. மாதாஜி, நம்ம நான்வெஜ் செஞ்சு கொடுத்தா கூட நம்மளுக்கு அந்த பாவம் வரும்னு சொல்றாங்கல்ல மாதாஜி. நம்ம செஞ்சுதான் கொடுக்குறோம், தன்மையா, என்ன பண்றது? அதாவது நீங்க வந்து தன்மையா அவர்கிட்ட சொல்லணும். தயவு செய்து இப்ப நான் வந்து ஒரு தூய வாழ்க்கைய வாழறேன், நீங்க வெளியே சாப்பிடுங்க, இல்லை வேற யாரையாவது செய்ய வச்சு சாப்பிடுங்க அப்படின்னு முயற்சி பண்ணி பாருங்க. அதுவும் இல்லைன்னா மனைவியாகிய உங்களுடைய கடமைதான். அப்போ உங்களுக்கு ஒருவேளை உங்களுடைய குருதேவர் தீட்சை கொடுத்தாலும் கொடுக்கலாம், கொடுக்காமலும் போகலாம். இங்க வந்து இந்த இந்த நேரத்துல வந்து நீங்க வந்து ஒரு ஒரு ஒப்பந்தத்தை உங்களுடைய கணவரோட வச்சுக்கணும். நான் இப்போ ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு போறேன், நான் உங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய அனைத்து கடமையும் கண்டிப்பா இதை விட முன்னாடி இருந்ததை விட நல்லாவே செய்வேன். எனக்கு அதை தான் சொல்லி தராங்க. நான் நல்லா உங்களை கவனிச்சுப்பேன், உங்களுக்கு எந்த குறையும் வச்சுக்க மாட்டேன். உங்களுக்கு சாப்பிடணுமா வெளியே சாப்பிடுங்க. நான் இப்போ தீட்சை பெற்ற பக்தரா ஆகுறேன், அதனால நான் செய்யக்கூடாது. நான் ஒருத்தர் பக்தி செஞ்சேன்னா நம்ம குடும்பத்துக்கு நல்லது, அதனால செய்யறேன் அப்படின்லாம் அன்பு வார்த்தையில பேசி, பசப்பு வார்த்தையில பேசி மயக்கி வச்சுக்கோங்க புருஷனை. சரியா? யாரோ ஒருத்தவங்க கை தூக்கி தூக்கி வைக்கிறீங்க. நான் வந்து கேள ஆரம்பிச்சது பேர் கேள மாதாஜி வந்தாங்க, கேள்வி 2-3 முறை கை தூக்குனாங்க, அப்புறம் இப்ப காணும். சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கீர்த்தி ஸ்ரீ. மாதாஜி, கோவத்தை இருங்க, கட்டுப்படுத்துறது எப்படிமா? சுதா மாதாஜி. சொல்லுங்க. கோவத்தை கட்டுப்படுத்துறது, கோவம் தான் அதிகமா வருது மாதாஜி. கோவத்தை கையாள்வது எப்படின்ட்டு ஒரு வகுப்பு போட்டுக்கிறேன், அது தனியா, அது பாருங்க. நீங்க மனைவின்றதுனால நீங்க தான் பொறுத்து போகணும். பெண்களுக்கு தான் நிறைய சட்டதிட்டம் ஆண்களை விட. அதனால நீங்க வந்து உங்க குருதேவர் கணவர் என்பவர் குருவுக்கு சமம். பெண்ணுடைய திருமணம் தான் பெண்ணுக்கு வந்து தீட்சை, வீட்டு வேலைகள் தான் ஜபம். அதனால பெண் உடல்ல இருக்கிற நீங்க ஆணாகிய உங்களுடைய பதி குருவுக்கு சேவை செய்யணும். அது புரிஞ்சுனீங்கன்னா கோபம் வராது. சில பசங்க பெண்களுக்கு சொன்ன பேச்சு கேட்க மாட்டாங்க, அதுவும் கோவம் வருது. நீங்க ஏன் சொல்லணும்? நீங்க சொல்ற பேச்சு அவங்க ஏன் கேட்கணும்? அவர் சொல்றதுதான் நீங்க கேட்கணும். பசங்க மாதாஜி, பசங்களுக்கு சொல்லி பாருங்க. வளர்ந்த பசங்கன்னா ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. வளர்ந்த பசங்க தான். காலேஜ் ஒருத்தர், +2 ஒருத்தவங்க. அவங்களாம் அது பாருங்க, இந்த காலம் வந்து ரொம்ப மாறி இருக்கு. நீங்க அந்த பிரசாதத்தை போட்டு தான் மயக்கணுமே தவிர அவங்க வழிக்கு போய் அவங்கள கொண்டாடணும். அதனால நீங்க வந்து அந்த நான் சொல்றத நீ கேட்டே ஆக வேண்டும் அப்படின்றதெல்லாம் கஷ்டம். பக்குவமா சொல்லணும், பரிபக்குவமா சொல்லணும், அன்பா சொல்லணும். இந்த மாதிரி விதிமுறைகள்லாம் இப்ப வந்துடுச்சு. அடக்குமுறையெல்லாம் உதவ மாட்டேங்குது. முயற்சி செய்யுங்கள், தினமும் முயற்சி பண்ணிட்டே இருக்கணும். சரியா? ஓகே. அந்த கீர்த்தி ஸ்ரீ மாதாஜி, நீங்க கேள்விக்கு வந்தீங்க, கேளுங்க. கீர்த்தி ஸ்ரீ மாதாஜி 2 முறை வந்தீங்க, யாரோ பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. கீர்த்தி ஸ்ரீ. ஹலோ, கேளுங்க. மாதாஜி.
நானும் ஹஸ்பண்ட் 1 இயரா டிவோட்டியா இருந்தோம் மாதாஜி. நான் இது ஆனியன் கார்லிக் எல்லாம் இல்லாம சாப்பிட்டோம். இப்போ 1 இயருக்கு அப்புறம் மறுபடியும் ஹஸ்பண்ட் வந்து அதுல இருந்து வெளியில வந்துட்டு நான்வெஜ் இதெல்லாம் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாரு. என்னை ஃபோர்ஸ் பண்ணி அத செய்ய வைக்கிறாரு நான்வெஜ்ஜ. இப்ப அது நான் பண்றது எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு. என்ன பண்ணலாம் மாதாஜி? அவரை பக்குவமா மாத்த முடியல. முடியலங்க மாதாஜி. நீங்க அப்போ இப்போதைக்கு அவரை ஒத்துப்போங்க. பகவான் கிட்ட ஓகே இந்த மாதாஜி. 16 மாலைகள் பண்றீங்க பாருங்க, அது ரொம்ப தீவிரமா பண்ணுங்க. ஓகே மாதாஜி. அது வந்து உங்களை மாத்திரும். அவருடைய இதயத்துல இருக்கிறது கிருஷ்ணர் தானே. நீங்க ஆமா. ஒரு நாளும் ஒவ்வொரு நிமிஷமும், ஏன்னா இப்ப நம்ம விதியை மாத்தணும்னா வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கு ரொம்ப போராட வேண்டி வரும். ஏதாவது ஒரு விஷயத்த நீங்க சாதிக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அதுக்கு போராடுறதுக்கு தயாரா இருங்க. அது எப்படி போராடணும்னா, ஓகே. அவர்கிட்ட சண்டை போட்டு இல்ல, நிறைய பிரார்த்தனைகள் பண்ணணும், நிறைய வகுப்புகள் கேட்கணும், பாகவதம் பகவத்கீதை கரைச்சி எந்த எந்த இடத்துல உங்களுக்கு சுதந்திரம் இருக்கிறதோ அந்த இடத்த நீங்க முழுசா பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள். சீக்கிரமா எழுந்துங்க. அவர் எழுந்துக்கிறதுக்குள்ள மங்களாரத்தி பண்ணிட்டு ஜெபம் பண்ணிடுங்க. பகவானுக்குன்னு தனியா பாத்திரம் வச்சு நைவேத்தியம் பண்ணுங்க. பகவானை இடைவிடாமல் தியானம் பண்ணுங்க. அவர் மனசை அவர் மாத்திடுவார். நீங்க மாத்தணும்னு நினைக்காதீங்க. கிருஷ்ணர் மாத்தணும்னு பகவான் கிட்ட பக்தி பண்ணுங்க. அந்த பக்தி அதை மாத்திரும். ஓகே மாதாஜி. இதாங்க வழி. எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் இதான் வழி. நாம பிரச்சனையை தீர்க்கிறவங்க கிடையாது. இப்ப பிரச்சனையை தீர்க்கிறவருக்கு கிருஷ்ணர் தான். நம்ம தலையெழுத்துல இவ்வளவு நாள் அந்த பிரச்சனையை அனுபவிக்கணும்னு இருந்தா அந்த நாளை வந்து குறைப்பாரு. கிருஷ்ணர் நம்ம பக்தர்களுக்கு காட்டுற அனுகிரகம் என்ன தெரியுமா? ஒண்ணு, அந்த பிரச்சனையை இல்லாம தீர்த்துருவாரு. அதுக்கு நமக்கு தகுதி இல்லைன்னா அந்த பிரச்சனைய பாதியாவது குறைச்சு கொடுப்பார். அதுக்கும் நம்மளுக்கு தகுதி இல்லைன்னா அந்த பிரச்சனையை தாங்குற சக்தியாவது கொடுப்பார். நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. நமக்கு எப்பவுமே கிருஷ்ணர் அனுகிரகம் தான் பண்ணுவார். 3 வகையில அனுகிரகம் பண்றார். ஒரு வகை, நீங்க தகுதி வாய்ந்த பக்தரா இருந்தா அந்த பிரச்சனையே இல்லாம ஒழிச்சிடுவார். 2வது வகை, அந்த பிரச்சனைய பாதியா குறைச்சி உங்களுக்கு கன்செஷன் கொடுத்துருவார். 3வது வகை, அந்த பிரச்சனையில ஒரு மாற்றமும் வராது, அப்படியேதான் இருக்கும், உங்களுக்கு தாங்குற சக்தியை கொடுத்துருவார். இந்த 3 நான் பண்ணுவார். ஆனா அது அவர் பண்றாருன்றத நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். நீங்க ஒரு எதிர்பார்ப்பை வச்சுட்டு கிருஷ்ணர் ஒண்ணுமே பண்ணல அப்படின்னு குறை சொன்னீங்கன்னா பக்தி வாழ்க்கையில முன்னேற முடியாது. சரியா? அதனால நீங்க வந்து இப்போதைக்கு நீங்க தீட்சை பெறல பக்தர் இல்லையா? நீங்க அந்த 16 மாலையும் செய்ய வேண்டிய மற்ற விஷயங்கள்லாம் அவர்கிட்ட ஒரு மூச்சு விடாதீங்க. தினமும் காலையில மத்தியானம் சாயங்காலம் கிருஷ்ணருக்கு என்னென்ன நைவேத்தியம் பண்ணணுமோ அதெல்லாம் பண்ணுங்க. அவருக்குன்னு தனி பாத்திரம் வச்சு அதை சமைச்சு போட்டுருங்க. பண்ணிட்டு இருக்கேன் மாதாஜி. அது பிரசாதம் எல்லாம் பண்ணிட்டு எந்த இருக்கேன் ஒரு மாதாஜி. மூச்சே விடாதீங்க. சண்டையே ஆரம்பிக்காதீங்க. எப்படி அவரை திருத்தணும்ன்றது வந்து கிருஷ்ணர் மூலியமா தான் அவரை திருத்தணும். அது நல்லா வேலை செய்யுங்க. ஓகே மாதாஜி, பண்றேன். அது ரொம்ப நல்லா வேலை செய்யும். ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே நெருக்கமானவங்களை நீங்க திருத்தணும்னு நினைச்சீங்கன்னா சண்டை போடுறது வழி கிடையாது. ஓகே மாதாஜி. நீங்க உள்ள கிருஷ்ணர் கிட்ட பேசணும். அவர் கிருஷ்ணர் தான் மாத்துவார். ஓகே இது நடக்கும். இது மேல நம்பிக்கை வைக்கணும். இந்த ப்ராசஸ் இது. மாதாஜி. நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா, அந்தர்யாமி பரமாத்மாவா கிருஷ்ணர் இருக்கிறாரு. அவர்கிட்ட நம்ம பிரார்த்தனையை கொடுக்கும்போது அங்க இருக்கிற அந்தர்யாமி பரமாத்மா கிட்ட அந்த விஷயம் போய் அவங்க மாத்தி விட்டுருவாங்க. எனக்கு தெரிந்து ஒரு என்னுடைய நெருங்கிய தோழி ஒருத்தாங்க. அவங்க வந்து திருமணத்து போது ரொம்ப வருஷம்தான் அது. திருமணத்தின் போது அவங்க ஜாதியில தான், அவங்க அப்பா இத்தனைக்கும் பக்தரா இருந்து கூட ஜாதியிலேயே கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஜாதி வந்து மாமிசம் சாப்பிட்ற ஜாதி. அதனால ஒரு நல்ல ஆண்மகனை பார்த்து திருமணம் செஞ்சு கொடுத்தாங்க. இந்த அம்மா ஆனா பிறந்ததுல இருந்து பக்தை. திருமணம் செஞ்சு போன வீடு நான்வெஜ். பிரார்த்தனை பண்ணிட்டே இருந்தாங்க. கணவன்கிட்டயும் சொன்னாங்க, மாமியார்கிட்டயும் சொன்னாங்க, தயவுசெய்து என்னால இது சகிக்க முடியல, ஏன்னா நான் பிறந்ததுல இருந்தே வெஜிடேரியன். ஆனாலும் சகிச்சாங்க, வாழ்ந்தாங்க. ஒரு முறை விருந்தாவனத்துக்கு போறாங்க கணவனும் மனைவியும். அந்த கணவன் வந்து நான் பக்தனாவன் கனவுல கூட நினைக்காத அப்படின்லாம் மிரட்டுறாரு. பிருந்தாவனம் மண்ணுல காலை வைக்கிறாங்க. என்ன மேஜிக் நடந்ததோ தெரியல. அவர் இவங்கள விட பெரிய பக்தர். ரொம்ப இது குடும்ப நண்பர்கள் எனக்கு அவங்க.
ம், ம், 2 பேரும் வந்து அப்படி ஒரு அருமையான தம்பதியினர், அருமையான பக்தர்கள். ம், அந்த மாதாஜி வர்ணிக்கும் போது நான் அப்படியே மெய் சிலுத்து போயிட்டேன். ஏன்னா அவங்க ம், வந்து குழந்தையில இருந்து மாமிசத்தை பார்க்காதவங்க. ம், ம், தந்தை வந்து இப்படி ஒரு ஏற்பாடு பண்ணிட்டார். ஏன்னா தானா போய் ம், முடிவு எடுக்கிற குழந்தையும் கிடையாது. அவங்க ம், ரொம்ப ம், நல்ல ம், பெண்மணி அவள். ம், 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 தானாக ஒரு பக்தனை தேர்ந்தெடுத்திருக்கலாம் கோயில் காங்கிரேஷன்ல. அதையும் அவங்க பண்ணல. அவங்க செழுமையான ம், ஒரு நல்ல பக்தர் அவங்க. ம், இப்படி விதி அமைஞ்சிடுச்சேன்னு கஷ்டப்படுறாங்க. ஆனா ஒண்ணும் சொல்லல. தாங்குறாங்க. ம், சில ம், ஒரு வருஷம் கூட இல்ல. அவங்க ம். அடிக்கடி பிருந்தாவன் போறவங்க. பிருந்தாவன் போய் ஓகே. கால்ல இந்த மண்ணுல காலை வைக்கிறாங்க. அப்படியே மாறிடுறாரு அவர். மாறினார். ம், ம். அந்த மாதிரி சில மேஜிக்லாம் நடக்கலாம். ஓகே. நான் சொன்ன மாதிரி கடவுள் 3 வகையில செயல்படுறாரு. எந்த வகையா ம். இருந்தாலும் நான் ஏத்துக்கிறேன்னு நீங்க மாறணும். ஓகே மாதாஜி. நீ ஓகே. அதாவது ஒரு பிரார்த்தனை இருக்கு. ம், அந்த பிரார்த்தனையை நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன். ம், பாகவதம் 10வது காண்டத்துல காளியான்னு ம், ஒரு நாகம் இருக்கு. அந்த நாகம் தப்பு பண்ணிடுது. பகவான் அதை வந்து அடக்குறாரு. அடக்கும் போது அது ஒரு பிரார்த்தனை ம், சொல்லுது. அந்த பிரார்த்தனை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ம், பகவானே எல்லா விஷயத்துக்கும் காரணம் நீதான். நான் தப்பு பண்ணிட்டேன். ம், என்னை வந்து மன்னிக்கிறியா? ம், எனக்கு அனுகிரகம் பண்றியா? எல்லாம் ம், உன்கிட்ட இருக்கு. நீ எதுனா பண்ணு. இப்படிதான் ம், நம்ம பக்திக்கு மாறணும். ம், ம். பவானி காரணம் தத்ர சர்வக்னோ ஜெகதீஸ்வர அனுகிரகம் நிகிரகம் வா மன்னிசே தத்விதேகினார் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணுது. நம்ம இந்த மாதிரி சூழ்நிலைகள்ல நம்ம இப்படி பிரார்த்தனை பண்ணும்போது பகவான் உருகிடுவார். அடடா, இந்த ஓகே. பக்தனுக்கு நான் வந்து அனுகிரகம் ம், தான் பண்ணணும், ம், ம், தண்டனை கொடுக்க கூடாது. நான் ம், காளியா சொல்றது, தண்டிக்கிறதும் மன்னிக்கிறதும் உன் ம், கையில இருக்கு, நீ எதுனா பண்ணு, ம், ம், நான் சரணடைஞ்சிட்டேன். ம், அது மாதிரி ம், நீங்க ம். அந்த சூழ்நிலைகள்ல சரணடைய வேண்டும். மன்னிப்பதோ ஓகே மாதாஜி. உங்களுக்கு ஓகே. அனுகிரகம் பண்றதோ அவருடைய கையில் ம், இருக்கு. அது எதுவா இருந்தாலும் ஓகே. நான் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே. அதுக்கும் வரணும் நம்ம. ஓகே. பகவான் என்ன செஞ்சாலும் அது நம்முடைய நன்மைக்கு தான். ஆனா ம், இந்த ம், நேரத்துல நான் தாங்குவேன், ஒத்து போவேன். ம், ம். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இது பாகிஸ்தான், இந்தியா கிடையாது. நான் வீரர்களை அனுப்பி சண்டை போடுறேன்னு. இது குடும்பம். இந்த குடும்பத்துல சண்டை போடப்படாது. ஆமா. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா பக்தர்களுக்கு? சரி, நம்ம அடுத்த வாரம் சனிக்கிழமை பாகவத வகுப்பில் சந்திப்போம். வாஞ்சா கல்பதரிபஸ்ய கிருபா சிந்து தேவச்ச பதிதானம் பாவனேபியோ பிதா நாம் வைஷ்ணவேபியோ பாவனேபியோ நமோ நமः. தேங்க்யூ வைஷ்ணவேபியோ. தேங்க்யூ நன்றி. மாதாஜி. ஹரே தேங்க்யூ. கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.